सर यस कार्यक्रमलाई अब म ढिला नगरिकन अब यस रेबिज विकको वेलकम स्पिचको लागि म आइबिएसए पक्लियाकी एडिटर सुभाषी शर्मालाई छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Am I audible? Yes, go on, Subha. Thank you, Asis. A very pleasant good afternoon to the distinguished speaker, Dr. Bansi Sarma, Director General at Department of Livestock Services, Dr. Surendra Karki, National Technical Coordinator at FAO ICTAD Nepal, Mr. Kapil Kafle, Executive Director at Snehas Care, Mr. Pusparaj Vatrai, Public Health Professional at Institute of Medicine, and all my respected seniors, juniors, and colleagues. It is my pleasure to welcome all of you to the celebration of 14th World Rabies Week 2020, organized by International Veterinary Students Association, IVSA Pakliava, a local chapter of IVSA Nepal. The program is co-organized by Rotaract Club of Lumbini, Siddharthanagar. I welcome the guest of honor, Mr. Suraj Vatrai, President of Rotaract Club of Lumbini, Siddharthanagar, as a representative along with other members of the organization. The program is supported by Nepal Veterinary Association NVA Province number 5. Here, I also welcome Dr. Yuvraj Pant as a representative of NVA Province number 5. We have Alliance Against AMR as medical partner. I feel grateful to welcome Mr. Nayan Newpani, Senior Executive Officer of National Student Committee, as a representative of Alliance Against AMR, along with other members of the organization. I would also like to mention Himalayan Animal Rescue Trust, HEART, and Young Professionals for Agricultural Development, YPARD Nepal, as the program partner for the celebration of this Rabies Week 2020. We are indeed grateful for all the wonderful presence. World Rabies Day is celebrated annually to raise awareness about rabies prevention and to highlight progress in defeating this horrifying disease. Today, we inaugurate this week-long program through panel discussion with theme Rabies Disease or Ignorance. Tomorrow, on 23rd September 2020, we will be sharing infographics and facts on rabies through official page of IVSA Pakliava. From 24th to 26th September 2020, we would be conducting national virtual conference with theme End Rabies, Collaborate, Vaccinate, where we will be accompanied by 6 speakers. On 27th September 2020, we would be sharing a live podcast with theme Outline of Rabies and its Extremities. Also, we are conducting Instagram quiz contest since 21st September, and we will be continuing till 27th September. And the top 3 winners will be awarded with cash prizes. On the last day, we would be doing mass vaccination if possible and declaring the result of the quiz. Thank you to each and every one of you for being here with us today. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all of you who generously helped us make this event come together to become a success, and I hope you all will accompany throughout the week. At the end, myself, Subhashri Sarma, editor of IVSA Pakliava, and also OIE Junior Ambassador for Tribhuvan University, would like to welcome all of you, and I hope today will be full of learning and all your queries will be fulfilled. Thank you. Thank you, Ms. Subhashi Sharma, editor of IVSA Pakliava. म यहाँ एउटा सानो सूचना दिन चाहन्छु। यस प्रोग्रामको एटेन्डेन्सको लागि यहाँ हुने पार्टिसिपेन्टहरू जो पार्टिसिपेन्टको रूपमा आउनु भएको छ उहाँहरूलाई अन्तिमसम्म बस्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले लास्टमा एउटा गुगल फर्म ल्याउनेछौँ, त्यसलाई फिलअप गरेर हजुरहरूले सायद सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म ढिला नगरिकन सुरु गर्न चाहन्छु, यस प्रोग्रामलाई सुरु गर्न चाहन्छु। First of all, Dr. Surendra Karki sir ma jana chahe. Surendra sir, are you hearing me? हजुर सुनिरहेको छु भन्नुहोस्। Sir, as an epidemiologist, हजुरले नेपालमा रेबिज
कहिले आयो, यो रेबिज भनेको खासमा के हो, खासमा रेबिज भनेको के हो, यो नेपालमा कहिले आयो, कताबाट आयो, कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने कुरा खुलस्त पारिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू आशिष भाइ। सबभन्दा पहिला त म आइबिएससीलाई यो जुन हाम्रो वर्ल्ड रेबिज डे 2020 छ जसमा चाहिँ भ्याक्सिनेट एन्ड कोलाबोरेट भन्ने नाराको साथ जुन विश्वभरि नै मनाइराखिएको छ त्यो अकेजनमा सप्ताहव्यापी रूपमा कार्यक्रम गरेर रेबिज डेको अवेरनेस जगाउने काममा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेकोमा आइबिएससी पक्लियोहरूलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जब क्वेसन आशिषको क्वेसन जुन छ नेपालमा अथवा चाहिँ भनौँ न रेबिजको कसरी चाहिँ आयो, यसको हिस्ट्री के छ भन्ने गर्दाखेरि रेबिज चाहिँ वास्तवमा नेपालमा पनि र ग्लोबली पनि हेर्दाखेरि यो म्यानकाइन्ड अथवा चाहिँ ह्युमन काइन्ड सँगसँगै ओरिजिनेट भएकै वान अफ डिजिज जस्तो चाहिँ मानिन्छ। अब अफिसियली रेकर्डेडहरूको अफिसियल इभिडेन्सहरू कहिलेदेखि राख्न थालियो भन्ने कुराहरूको अर्को पार्ट हो। तर चाहिँ जस्तो कि यो कुकुर र मान्छेको अथवा चाहिँ जङ्गली जनावर र मान्छेको सम्बन्ध धेरै परापूर्वकालदेखि हो र तपाईँको इन्टरनेसनल डेटाहरू हेर्ने भने पनि कम्तीमा पनि 14,000 वर्षभन्दा पहिलादेखि मान्छे र कुकुरको बिचमा सम्बन्ध डोमेस्टिकेटेड भएको र त्यहाँबाट सम्बन्ध सुरु भएको मानिन्छ भन्ने कुनै तथ्याङ्कहरू हेर्दा तपाईँ 32,000 वर्ष अगाडिसम्म पनि भन्ने कुराहरू छ। भनेपछि नेपालमा पनि त्यो अनुसार हेर्ने हो भने पक्कै पनि निकै परापूर्वकालदेखि नै रेबिज रोग चाहिँ हामीकोमा थियो पक्कै पनि। र चाहिँ किनकि त्यसलाई कसरी पनि जस्टिफाई गर्न सकिन्छ भने त्यो संस्कृतमा पनि त्यो वर्डहरू छ कि रेबिजलाई जनाउने संस्कृतमा पनि वर्ड छ भन्छ। उता तपाईँ विदेशतिर हेर्नु भने ल्याटिनमा पनि संस्कृतलाई जनाउने वर्ड छ र यी सबैको अर्थ चाहिँ भायोलेन्स अथवा चाहिँ रेज भनौँ न आक्रामकता जनाउने खालका चाहिँ शब्दहरू छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ रेबिजको चाहिँ वास्तवमा निकै पुरानो छ। र अफिसियली हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तो कि तपाईँ चाहिँ हाम्रो नेपालमा डाटाहरूको सिस्टम राख्न थालेकै धेरै भएको छैन। वास्तवमा हामी 60-70 वर्षभन्दा पुरानो डाटाहरू हामीकोमा पाउन पनि गाह्रो छ। र हामी नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै 1970बाट चाहिँ पशु विभागले चाहिँ रेबिज खोप उत्पादन गर्न थालेको देखिन्छ। त्यसले पनि के जनाउँछ भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिलेदेखि नै वास्तवमा रेबिजको समस्या चाहिँ भयावह थियो भन्ने पनि एउटा सङ्केत त्यसले पनि गर्छ। किनकि तपाईँ यहाँ चाहिँ रेबिजको समस्या ठुलो नभएको भए पक्कै पनि नेपालमै रेबिजको खोप उत्पादन गरेर कुकुरहरूलाई चाहिँ रेबिजको खोप लगाउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा पनि आउँदैन थियो होला। अनि त्यसपछि अफिसियल प्रोग्रामको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ वास्तवमा 1980sतिरबाट बल्ल रेबिज नियन्त्रणको निम्ति कामहरू चाहिँ भएको देखिन्छ। तर चाहिँ अब रेबिज चाहिँ अब हामी सबैलाई थाहा छ यो धेरै जस्तो चाहिँ तपाईँको घरपालुवा अथवा चाहिँ सामुदायिक अथवा सडकमा छाडिएका कुकुरहरूको टोकाइबाट बढी सर्छ भने उता चाहिँ विभिन्न किसिमका वाइल्ड एनिमल्सहरू जस्तै कि वुल्फ्सहरू भयो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ ज्याकल्सहरू, यी प्रजातिहरू, उता मङ्गुजहरू, अनि त्यस पछाडि भम्पायर ब्याटका कुराहरू पनि छन्। नेपालमा त ब्याटबाट सरेको त्यति इभिडेन्स छैन। भनेपछि यी सबै किसिमबाट चाहिँ सरिरहने हुनाले चाहिँ वाइल्ड लाइफ मेडिएटेड र सिल्भ्याटिक साइकल र अर्बन साइकल पनि भन्छ हामी पढ्ने हिसाबबाट कुरा गर्दा। भनेपछि त्यो दुईटै साइकलको रेबिज चाहिँ निकै पुरानोदेखि थियो र चाहिँ तथ्याङ्कको हिसाबबाट चाहिँ धेरै पछाडिदेखि मात्र हामीसँग तथ्याङ्क छ। र पछिल्लो क्रममा चाहिँ 100जना जति मान्छेहरू चाहिँ रेबिजबाट मर्छन् भन्ने एउटा जेनरल खालको एउटा एजम्सन थियो हाम्रो। भने अहिले पछि हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो डाटाहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो क्रममा हेर्दाखेरि चाहिँ घट्दै गएको देखिन्छ। जस्तो कि 2015-16मा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेसको डेटा हेर्नुभयो भने 15-16मा चाहिँ जम्मा 6जना मात्रै मरेको देखिन्छ। भनेपछि त्यसपछि अर्को वर्ष चाहिँ 16-17मा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ 8जना मरेको थियो भने फेरि 17-18मा गएर चाहिँ 32जना मरेको देखिन्छ। तर यो भनिरहँदा हामीले के एउटा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो डाटा रेकर्डिङ सिस्टम कस्तो थियो, अनि हामीकोमा चाहिँ पब्लिक हेल्थ सर्भिलेन्स सिस्टम चाहिँ त्यति स्ट्रङ नभएको हुनाले चाहिँ सबै डकुमेन्टेटेड अथवा वाइल्ड लाइफ बाइट रिलेटेड केसहरूबाट भएका रेबिजहरूको केसहरू चाहिँ हस्पिटलसम्म आउँदैनन् र त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो डाटाहरू चाहिँ डेफिनेटली अन्डर रिप्रेजेन्टेड हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र जुन अहिले यो स्वास्थ्य सेवा विभागले निकाल्ने तथ्याङ्कहरू चाहिँ वास्तवमा हस्पिटलमा आएर एडमिट भएर त्यहाँ चाहिँ रेबिज भन्ने प्रमाणित भएका केसहरू मात्रै हुन् र धेरै जस्तो केसमा चाहिँ रेबिजहरू प्रमाणित नहुने र कुनै पनि उपचार नभएको हुनाले मान्छेहरू पनि अब हेर्नेको हुन्न नि किन अस्पताललाई राख्ने भनेर घरै लिएर जाने पनि गरेको पाइन्छ। अनि त्यस्ता किसिमका डाटाहरू चाहिँ रेकर्डेड हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो जुन सानो सङ्ख्यामा रेबिजबाट मरिरहेको देखिन्छ त्यो हेर्दाखेरि सानो भए पनि वास्तवमा अन्डर रिपोर्टिङको सिभियर प्रब्लम भएको हुनाले त्यो चाहिँ निकै ठुलो समस्या छ हामीकोमा भन्ने चाहिँ हामी आकलन गर्न सक्छौँ। तर अब डेफिनेटली इन्डियामा र अफ्रिका कतिपय देशहरूको तुलनामा हामीकोमा त्यति ठुलो समस्या त होइन। तर चाहिँ यहाँ पनि के अरे वर्षेनी चाहिँ रेबिजबाट चाहिँ मान्छेहरू मरिरहेको त्यस्तो अवस्था चाहिँ हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इतिहासको हिसाबबाट हेर्दाखेरि निकै पुरानो अवस्थादेखि नै रेबिजको चाहिँ केसहरू देखिन्छ र 17-18देखि बल्ल रेबिजका फर्मल कन्ट्रोल प्रोग्रामहरू चाहिँ नेपालमा भएको चाहिँ देखिन्छ। ओके, ओभर टु यु आशिष। अरू पछि डिस्कसन क्रममा हामी फेरि सबै भन्नु जाउँला। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर।
म अब ढिला नगरिकन बङ्ची सर डाक्टर बङ्ची नेपाली सरतर्फ जान चाहे। भर्खरै अब सुरेन सरले भन्नुभयो हामीले धेरै भएको छैन, पशु विभागले पनि यो रेकर्डहरू राख्न थालेको धेरै भएको छैन। त्यस्तो अहिलेसम्म भन्नाले यो लेटेस्ट रेकर्डहरू पशु विभागसँग भएको रेकर्डहरू त्यस्तो केही छ? कतिजनाले रेबिज लागेको इभिडेन्सहरू, त्यस्तै कतिजना मरेको भनेर त्यस्तो केही डाटाहरू छ हजुरसँग भने केही प्रश्न पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद आइबिएसए को टिमलाई अब यो प्यानलिस्टमा बोलाएर जुन गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। अब यो पशु सेवा विभागको रोल है, मैले यहाँलाई अलिकति स्पेसल नेसनल भेटनरी सर्भिसलाई हामीले लिड गर्ने हो, भेटनरी पब्लिक हेल्थ पनि हेर्ने, तर मान्छेको डाटा हामीले दिएको त्यति आधिकारिक हुँदैन। अब लेस देन 100 मान्छे पर इयर चाहिँ रेबिजबाट नेपालमा मर्छन् भन्ने एउटा एक किसिमको आङ्कलन छ र गत आबहरूमा 30-35 जनाको हाराहारीमा भयो भन्ने पनि डाटाहरू छ। हामीले सेकेन्डरी डाटा हो, प्राइमरी हामीले नै लिएको भन्ने होइन, विभिन्न डकुमेन्टमा आएको आधारमा मैले भने। र पशुहरू चाहिँ एराउन्ड 100 पशुहरू चाहिँ रेबिजले मरेको चाहिँ वार्षिक रूपमा, यो टेन्टेटिभ अहिलेलाई मैले भने, त्यो चाहिँ हाम्रोमा रेकर्ड आउँछ। र धेरै चाहिँ हामीले पोस्ट बाइट भ्याक्सिनेसनहरू, अब हामीले हाम्रो देशमा 1.5 लाख डोज 1.5 लाख चाहिँ हामी उत्पादन गर्छौँ, रेबिजको खोप हामी उत्पादन गर्छौँ। र अब अघि नै डाक्टर साहबले, अघि हाम्रो सुरेन्द्र सरले भन्यो 1970 देखिकै यसको बारेमा धेरै काम भएको छ। र सुरुमा यो सिप ब्रेन भ्याक्सिन जुन मान्छेलाई पनि प्रयोग गरिन्थ्यो, पशुलाई पनि प्रयोग गरिन्थ्यो, सम्पूर्ण भेटनरीकै हाम्रो रेबिज खोप उत्पादन प्रयोगशालाले तत्कालीन अवस्थामा बनाउँथ्यो। पछिबाट मान्छेलाई बनाउने, पशुलाई बनाउने खालको नेजर एपको भ्याक्सिन पनि हाम्रोमै डेभलप भएर धेरै काम भएको। तर अहिले चाहिँ मान्छेको भन्दा हामीले आफ्नो लाइभ स्टकमा मात्र फोकस गरेका छौँ। र हामी चाहिँ 1 मिलियन डोज 10 लाख डोज भ्याक्सिन चाहिँ 2-4 वर्षमा बनाउनको लागि प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धिमा गएका छौँ। अहिलेलाई मैले मोटामोटी यही भने। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। त्यस्तै गरेर अब जस्तै अब दोस्रो मुलुकबाट आउने अब रेबिज रोग, यसमा चाहिँ अब सरकारको अब यसलाई रोक्नको लागि क्रस बोर्डर डिजिजहरू आउने गर्छ, यस्तै रेबिज जस्तो जुनोटिक डिजिजहरूमा। यसको लागि चाहिँ अब पशु विभागहरूले चाहिँ यस्तो सरकारी कार्यालयहरूले चाहिँ के कस्तो कार्यक्रमहरू अपनाइरहनु भएको छ, कस्तो उपायहरू अपनाइरहनु भएको छ, यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न सर। हस्, धन्यवाद। अब यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नु हो। र म चाहिँ अब मैले तपाईँलाई एकदम क्लियरली भने, अब मैले धेरै मिटिङहरूमा छलफल गर्दा रेबिजलाई ट्याड्सै भने, ट्याड्सको केही अर्थमा त जे पनि हुनसक्छ, ट्रान्सबाउन्डेड एनिमल डिजिज, एक देशबाट अर्को देशमा सर्ने। तर सामान्यतया चाहिँ यो लोकलाइज धेरै इन्फेक्सनहरू, किनभने अब हाम्रो अर्बन पेरी अर्बन मतलब अर्बन साइकल एउटा सिल्भेटिक जङ्गली जनावरबाट आउने हुन्छ। र अब रेबिज त्यति सहज रोग चाहिँ होइन, टोकेरै मतलब कुकुर बिरालो अथवा जङ्गली जनावरले टोक्नु पर्यो, स्यालले टोक्नु पर्यो। जङ्गली जनावरहरूले चाहिँ तपाईँको टोक्ने ओर्ने गरेपछि मात्र एउटा आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण छ। त्यही पोइन्टमा हामीले थाहा पाएपछि साबुन पानीले त्यसलाई तत्कालै धोएर 90% इन्फेक्सनलाई कम गर्न सकिन्छ। अब भनेपछि मतलब टोकिएपछि साबुन पानीले धोएपछि मेजोरिटी अफ भाइरसलाई चाहिँ नष्ट हुन्छ भन्ने हो। तर के भनेदेखि हामीले खोप त अनिवार्य रूपमा सेड्युल अनुसार लाउनुपर्छ एउटा कुरा। र भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र हाम्रा विभिन्न जिल्लाहरूमा छन्, त्यसले काम गर्छ। र प्रत्येक स्थानीय तहहरूले पनि काम गर्छ। र अहिले चाहिँ हाम्रो 28मा चाहिँ एउटा मेजर कुरा म तपाईँलाई भन्न गएँ। 28 तारिकमा चाहिँ वर्ल्ड रेबिज डे छ र यसमा इन रेबिज कोलाबोरेट एन्ड भ्याक्सिनेट अथवा रेबिजको अन्त सहकार्य र खोप, यो चाहिँ एकदम मेन नारा हो। र यसमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ। र स्थानीय तहहरूले पनि खोप लाउने, कुकुर बिरालोलाई, कुकुरलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा लायो भने मोर देन 95% केस नेपालमा डग बाइटबाटै रेबिज सरिरहेछ, त्यसलाई सकिन्छ। र अब तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, सन् 2030 सम्ममा त अन्त गर्नेमै अभियानमै हामी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा हामी लाग्नु परेको छ र हाम्रो तर्फबाट काम भइरहेको छ। र हाम्रो खोप स्तरीय पशुमा लाउने खोप स्तरीय बनाउने र 10 लाख डोजमा हामी आफैले बनाउने भनेर हामी पुनर्संरचना गरेर यो खोप बनाउनुलाई गर्दैछौँ। र यो भयो भने हामी रेबिजको खोपमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ। र सन्
2030 सम्म अन्त गर्नको लागि स्टेप वाइज एप्रोच टुवर्ड्स रेबिज इलिमिनेसन सारी त्यो पनि हामी एउटा चरणमा हामीले त्यसको डकुमेन्टेसन गरेछ। यसलाई एप्रुभ गर्नको लागि कुन निकायबाट हुन्छ, विभागबाट हुन्छ कि मन्त्रालयबाट हुन्छ? विभागबाट भने छिटो छरितो एकदम राम्रो हुन्छ, मन्त्रालयमा हुँदा अलिक ढिलो प्रोसेस हुन्छ। जति माथि जाँदै गयो त्यति ढिलो हुँदै जान्छ। यो अलिकति धीमी गति माथि गएर हुन्छ, त्यो कुरा यहाँले बुझ्नु पर्यो। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामी यसलाई लागिरहेछौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो रेबिज नियन्त्रणमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ सबैको आफ्नो आफ्नो भूमिका छ। यसलाई पशु सेवा विभागले सहजीकरण कसरी गरिरहेछ भने खोप पनि हामीले स्थानीय तहलाई निशुल्क पनि अहिले रेबिज डेको उसमा चाहिँ हामीले धेरै स्थानीय तहलाई चाहिँ निशुल्क खोप दिइरहेछौँ र किन्नलाई पनि यो महँगो छैन। त्यसले गर्दाखेरि र अनि अर्को कुरा के अरे टोकेपछि खोप लाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ जनचेतना हुनासाथ वास्तवमा तत्कालै लायो भने त यो 100% यो रोगबाट निको पनि हुन्छ। मैले अहिलेलाई यति नै भने धन्यवाद। भनेपछि सर अब रेबिज 0/30 यो जुन यो WHO एउटा गोल सेट गरेको छ, त्यसमा चाहिँ हामी एज अ नेपाल एउटा डेभलपिङ कन्ट्रीले चाहिँ त्यो गोल चाहिँ हामी पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होला? अहिलेको कन्डिसनबाट हामी त्यो गोल चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैन होला? एज ए डिरेक्टर जनरल के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, सन् 2030 मा हामी यो रेबिज मात्रै होइन, एफएमडी पनि कन्ट्रोल गर्ने, पिपिआर पनि धेरै हाम्रो लक्ष्यहरू छ। रेबिजमा अब कस्तो छ भने अब तपाईँहरू अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ, यो एउटा जिज्ञासाको कुरा छ। साना साना कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ, ठुलो कुरोले हुँदैन के। कुकुरले टोकेको मान्छेले रिपोर्टिङ नोटिफाएबल डिजिज छ अहिले। मतलब कुकुरले डग बाइट भयो भने अथवा रेबिज कहीँ फैलिएको छ भने त्यो कुरा खबर गर्नु पर्यो र खबर गरेपछि सम्बन्धित स्थानीय तह अथवा पशु सेवा केन्द्रमा खबर हुन्छ र पशुहरूको हामीले त्यहाँबाट उपचार गर्छौँ भने अन्य मान्छेको हदमा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा यसका खोपहरू हुन्छन् र समयमा खोप लाउनु पर्यो। र त्यो खोप लाउनुमा कसैले ढिलासुस्ती गर्नु भएन, त्यो एउटा पहिलो कुरो। र अब पशुहरूकै साइकलमा पनि अति न्यूनीकरण गरेर यसलाई चाहिँ नष्टै गर्नलाई मतलब मान्छेको मृत्यु इन रेबिज डेथ बाई 2030 भनेपछि मान्छेमा शून्य र पशुहरूमा पनि एकदमै न्यूनीकरण गरेर त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्ने अवस्थामा हामी त्यही हिसाबमा बाटोमा गएका छौँ। जस्तै खोपको क्षमता मैले 10 लाख पुर्याउने भने नि, अहिले हामीलाई 10 लाख खोप देशमा चाहिँदैन, करिबन 5 लाख प्लसको खोपले पुग्छ। तर यसको डिमान्ड पनि बढ्दै गएको छ र कभरेज पनि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ धेरै बनाउने हामीले लक्ष्य गरेका छौँ। खोप उत्पादन हाम्रो हुन्छ, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति छ र आइडेन्टिफाई चाँडो हुन्छ, कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर हामीले खोपहरू पुर्याउन सकिन्छ भनेपछि हाम्रा अवस्था र हाम्रा अहिलेको हेर्दा अवस्था हेर्दाखेरि सजिलैसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। तर सजिलै पुग्न सक्छौँ भने कछुवा र खरायोको कथा जस्तो पनि गर्नु हुँदैन, बिचमा गएर निदाउनु हुँदैन नि त खरायोले। त्यसले गर्दाखेरि कछुवाको गति होइन खरायोकै गति चाहिन्छ, तर सुत्नु चाहिँ भएन बिचमा, त्यति हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी विभाग चाहिँ एकदम युद्ध स्तरमा, किन रेबिज हाम्रो नेग्लेक्टेड डिजिज भए पनि प्रायोरिटीमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अहिलेको संरचना अहिलेको कार्यक्रमबाट हामी लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ। तर त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि चाहिँ हामी खरायोको जस्तै तेज रफ्तार चाहिँ निरन्तर चाहिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले स्टप गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सर। धेरै नै राम्रो कुरा सुनाउनु भयो। अब म हाम्रो कपिल काफ्ले सर, उहाँ स्नेहा केयरको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई जोड्न चाहेँ। सर, खासमा यो स्नेहा केयर भनेको हामीले अब बुझेको भनेको स्नेहा केयर भनेको एनिमलहरू, स्ट्रे डग्सहरू, अब त्यस्तो एनिमलहरू जुन एनिमल राइट्सहरूसँग को लागि लड्ने, उनीहरूलाई केही एउटा एडप्सनको व्यवस्था मिलाउने त्यस्तो कामहरू गर्छ स्नेहा केयरले भन्ने हामीले जेनरली बुझेका छौँ। आखिर खासमा स्नेहा केयरले के गर्छ यो बारेमा विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस् न सर। नमस्ते सबैलाई, धन्यवाद आशिषजी। एकदमै यो रेबिज डेको पूर्व सन्ध्यामा यहाँहरू सबैसँग यसरी भर्चुअली भेट्न पाएँ र यो अवसर सुराइदिनु भएकोमा आइबिएससी यहाँहरू सम्पूर्णलाई
धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा तपाईँहरूले स्नेहास केयर जे बुझ्नु भएको छ, हामी एनिमल वेलफेयरमा काम गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन नै हो र यो चाहिँ सन् 2015 मा एनिमल एडभोकेट स्नेहा श्रेष्ठले इस्टाब्लिस गर्नुभएको थियो। यसको मोटो भनेको विशेष गरी स्ट्रे एनिमलहरूलाई चाहिँ टर्चरबाट बचाउनु र अब्युजबाट बचाउनु थियो। यसको गोल यो नै र यो कामको लागि विशेष गरी एनिमल वेलफेयर प्रमोसनको लागि, एनिमल वेलफेयरलाई प्रमोट गर्नको लागि हामीले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा आधारित रहेर र नेचुरल यो डिजास्टरहरूको टाइममा चाहिँ हामी देशको विभिन्न ठाउँहरूमा पनि जाने गर्छौँ र स्पेसली हाम्रो वर्किङ एरिया चाहिँ काठमाडौँ भ्याली हो र यो भ्यालीलाई टार्गेट गरेर हामी चाहिँ सामुदायिक कुकुरहरूको वन्ध्याकरण गर्ने, त्यस पछाडि उपचार गर्ने, एन्टी रेबिज भ्याक्सिनेसन गर्ने अनि अडप्सनको कामहरूमा चाहिँ अडप्सनमा सपोर्ट गर्ने र एजुकेट गर्ने, साथै एडभोकेसीमा पनि हेल्प गर्ने, यही कामहरू गरिरहेको छौँ हामी 2015 देखि अहिलेसम्म। यो 5 वर्षमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष र चाहिँ पहिला प्र्याक्टिकल्ली ट्रिटमेन्टको कामहरू धेरै हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ एडभोकेसी पनि जरुरी छ। गभर्मेन्टलाई चाहिँ पोलिसी मेकिङको लागि पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट कति सपोर्ट गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले भनौँ न एउटा चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने, सजेस्ट गर्ने र त्यसमा चाहिँ सहकारी गर्ने, सरकारसँग सहकारी गर्ने नीति अनुरूप चाहिँ अहिले पशु सेवा विभाग, त्यसै गरी स्थानीय तहमा चाहिँ अब स्थानीय नगरपालिकाहरू, वडाहरू अनि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, त्यसै गरी हाम्रो भेटेरिनरी ल्याब, उहाँहरूसँग जति सकिन्छ त्यति नै मात्रामा जोडिएर कोलाबोरेट गरेर चाहिँ एनिमल वेलफेयर प्रमोसनको लागि कामहरू गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। अब म सुरेन्द्र सरसँग जोडिन्छ है। नेपालमा यहाँ एकजना अब यहाँले युनिभर्सिटी अफ इलिनोइसबाट पनि अब आफ्नो पिएचडी गर्नुभएको छ। एज अ रिसर्चरको रूपमा पनि तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा रेबिज सम्बन्धी रिसर्चहरू कतिको हुन्छ, यसबारेमा केही बताइदिनुहोस् न। अनि नेपालमा प्रिभेलेन्सहरू कुन कुन जिल्लामा कस्तो कस्तो प्रिभेलेन्सहरू रहेको छ, त्यो बारेमा केही बताइदिनुहोस् न सर। थ्याङ्क यू आशिष। वास्तवमा एकदम रिलेभेन्ट क्वेसन सोध्नु भएको छ। र नेपालमा हेर्दाखेरि धेरै जस्तो अब रिसर्च भन्नाले प्राइमेरी रिसर्च एउटा हुन्छ अनि अर्को चाहिँ अब सेकेन्डरी डेटाहरूको रिभ्यू गरेर पेपरहरू पब्लिस भएको खालको रिसर्चहरू दुई किसिमको भनौँ न। हामी अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी रिसर्च चाहिँ निकै भएको देखिन्छ, जस्तो कि अहिले पनि कतिपय तपाईँकै साथीभाइहरूले पनि निकालिरहेको देखिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि वर्षेनी फ्यु पेपर्सहरू रेबिजमा सेकेन्डरी डेटाहरू रिभ्यू गरेर निस्किरहेको देखिन्छ। बेसिक ती पेपरहरूको डेटा सोर्सेस चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि भेटनरी एपिडेमियोलोजी सेन्टरले निकाल्ने एनिमल साइटको डेटाको निम्ति भेटनरी एपिडेमियोलोजी सेन्टरले निकाल्ने बुलेटिनहरू र चाहिँ ह्युमन साइटको निम्ति चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिसेसले निकाल्ने डेटाहरू, बेसिक त्यस्ता डेटा सोर्सहरू युज गरेर रिसर्चहरू गरेको देखिन्छ। र प्राइमेरी रिसर्च जुन हुन्छ त्यस्तो चाहिँ निकै कम, एकदमै कम भएको देखिन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि अब कतिपय सन्दर्भमा हामी कहाँ त्यो लेभलको सुविधाहरू नभएर पनि हो। जस्तै ल्याबमा चाहिँ भनौँ न अहिले जस्तै इन्टरनेसनल रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले विभिन्न किसिमका इम्युनोग्लोबुलिन्सका रिसर्चहरूदेखि लिएर अरू भ्याक्सिनहरूलाई पनि अझ क्वालिटीको बनाउनेदेखि त्यस्ता खालको रिसर्चहरू पनि प्रशस्त भइरहेको देखिन्छ नि। जस्तै रिस्क फ्याक्टरहरू कस्तो के छ त, जस्तो कि विभिन्न जिल्लामा चाहिँ रिस्क फ्याक्टरको अवस्थाहरू के छ, विभिन्न ठाउँहरूमा त्यस्ता खालको अध्ययनहरू प्रशस्त भएको देखिन्छ बाहिर। तर हामी कहाँ नेपालमा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ सरकारी संयन्त्रबाट आउने डेटाहरू मार्फत, जस्तो कि ह्युमन हेल्थमा चाहिँ के छ भने इवार्स भन्छ, अर्ली वार्निङ एन्ड रिपोर्टिङ सिस्टम भन्छ। अनि त्यसै गरी भेटनरीमा चाहिँ जिल्ला पहिला पशु कार्यालय भन्ने थियो, अहिले भेटनरी विज्ञ केन्द्र भन्छ। पहिला जस्तो च्यानल चाहिँ अहिले अलिकति छैन, तर जे भए पनि अब के अरे स्थानीय निकायदेखि जिल्ला अनि त्यसपछि प्रोभिन्स त्यस्ता तहहरू छन् भने चाहिँ त्यस्ता तहबाट आएका रिपोर्टहरूको आधारमा चाहिँ बनेका सेकेन्डरी डेटाहरूको आधारमा बढी भएको छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो डाटाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने धेरै जस्तो रेबिजको जोखिम चाहिँ बढी जस्तो अब छरिएर छ। यसो हेर्दाखेरि जस्तो कि 8-10वटा जिल्लामा चाहिँ बढी देखिन्छ कि प्रभाव तुलनात्मक रूपमा नेपालको 77 जिल्लाहरूमध्ये, जस्तो कि अब झापातिर बढी देखिन्छ। अनि त्यस पछाडि यता कर्णाली प्रोभिन्सतिर पनि डिजिजको जोखिम चाहिँ बढी देखिरहेछ। अनि त्यस पछाडि यता दोलखा रामेछाप साइडतिर पनि देखिन्छ। चाहिँ नेपालमा स्पेसली हेर्दा त्यस्तो खालको फरक देखिन्छ। तर यसमा पनि केयरफुल हुनुपर्ने कुरो के हो भने, जस्तै म एपिडेमियोलोजिस्ट नभएको म त्यसैलाई तुरन्तै बिलिभ गरेर यो रहेछ ऊ रहेछ भन्नेतिर जान्थेँ होला सायद। तर चाहिँ एपिडेमियोलोजिस्ट भइसकेपछि डाटा रिपोर्टिङ
सिस्टम कस्तो छ, किनकि हाम्रो सबै ठाउँबाट युनिफर्मली डेटा सिस्टम नभइसके पछाडि चाहिँ तपाईँले चाहिँ डाटा बायस हुनसक्छ कि त्यसमा। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिपोर्टेड डेटाकै आधारमा देखिएको डिफरेन्सबाट मात्रै पनि हामीले एकैचोटि पत्याएर यो ठाउँमा चाहिँ बढी जोखिम छ, यो ठाउँमा कम जोखिम छ भनिहाल्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिन्न। त्यसको एउटा उदाहरण म के दिन्छु भने जस्तै तपाईँले एनिमलको डेटा र ह्युमनको डेटा कम्पेयर गर्नुभयो भने धेरै जस्तो यसो हामीले सोच्दाखेरि, किनकि हामी के भन्छौँ भने 95% भन्दा बढी चाहिँ डेथ्स ह्युमन डेथ्स चाहिँ डोमिनेटेड माध्यमबाट हुन्छ, कुकुरले टोकेर हुन्छ। अनि त्यसरी हेर्ने हो भने त जहाँ चाहिँ एनिमलको रेबिज केस बढी छ त्यहीँ ह्युमनको रेबिज केस बढी देखिनु पर्ने नि, त्यस्तो कोरिलेसनहरू चाहिँ एकदम कम देखिन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो के सङ्केत गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डेटा रिपोर्टिङ सिस्टम चाहिँ अलिकति विक छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले देखिएकै डेटाबाट चाहिँ ट्रु बर्डन के हो, पपुलेसनमा भएको अन्डरलाइन ट्रु बर्डन के हो भनेर भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका एरियाजहरूमा चाहिँ रिसर्चहरू चाहिँ एकदमै कम भइरहेको छ नेपालमा, र युनिभर्सिटिजहरूले हो यसमा बढी लिड लिनुपर्ने। र युनिभर्सिटिजहरू भनौँ न हामी साइड भेटनेरीको हिसाबबाट हेर्ने भने पब्लिक हेल्थ पाटोमा त अझै धेरै कलेजहरू छन्, पब्लिक हेल्थको साथीहरूले पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यता एनिमल साइडकोबाट मात्रै पनि हेर्ने भने 4वटा भेटनेरी कलेजमा चाहिँ अब इभन इन्टर्नसिप मास्टर्स अब पिएचडी पनि सुरु भएको छ अहिले भने चाहिँ उहाँहरूले पनि यस्ता एरियाजहरूमा चाहिँ रिसर्चलाई अगाडि बढाउने ठाउँहरू चाहिँ प्रशस्त देखिन्छ कि। जस्तै हामी कहाँ अहिले विभिन्न भनौँ न त्यही एपिडेमिकतिरदेखि डाटामा पनि अब यो देश जिल्लामा धेरै छ, यो चाहिँ थोरै छ भन्ने खालको डिस्क्रिप्टिभ डाटा आइरहेको छ भने त्यहाँ किन त्यो भइरहेछ भन्ने चाहिँ फेरि रिसर्च भएको छैन कि। भन्छ इमिडिएट सेकेन्ड क्वेसनमा पनि हामी जान सकिरहेको छैनौँ। त्यसको निम्ति अब मेजर कारण त अब रेबिजको निम्ति डेडिकेटेड बजेटहरू भनौँ रिसर्चको लागि चाहिँ त्यति भएको देखिँदैन। त्यस्तो कारणहरूले पनि होला र मान्छेहरूको फोकस पनि अब देयर आर सो मेनी प्रब्लम्स होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब रेबिज स्पेसिफिक भएर चाहिँ त्यति धेरै रिसर्च भएको चाहिँ देखिन्न नेपालमा जति इन्टरनेसनल लेभलमा भइरहेको छ। थ्याङ्क यू, ओभर टु यू। हस्, थ्याङ्क यू सर। म अब डाक्टर वंशी शर्मा सरसँग जान चाहन्छु। उहाँ हामीसँग धेरै बेर रहनु हुँदैन। डाक्टर वंशी सर सुनिराख्नु भएको छ? सायद उहाँ अहिले पछाडि जोड्नेछु। अब म मिस्टर पुष्पराज भट्टराई सरसँग जोडिन चाहे। यहाँले एउटा यो बारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् कि हामीले चाहिँ पोस्ट एक्सपोजर भ्याक्सिन र प्री एक्सपोजर भ्याक्सिन रेबिज लगाइसके पछाडि, रेबिज लागेको कुकुरले टोकिसके पछाडि र रेबिज लागेको कुकुरले टोक्नुभन्दा अगाडि भ्याक्सिन लगाउनुमा के फरकहरू हुन्छन्? यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी मान्छेहरूमा के कस्ता चेन्जेसहरू आउने गर्छन्, यसबारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न सर। धन्यवाद। मलाई मेरो भ्यूहरू राख्न दिनुभयो, यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यो पोस्ट एक्सपोजर र प्री एक्सपोजरको कुरा गर्दाखेरि प्री एक्सपोजर चाहिँ हामीले लगाउने भनेको कुकुरले टोक्नुभन्दा अगाडि अथवा एनिमल बाइट हुनुभन्दा अगाडि प्री एक्सपोजर लगाउने गर्छौँ भने पोस्ट एक्सपोजर चाहिँ बाइट पछि लगाइने भ्याक्सिनेसनलाई चाहिँ पोस्ट एक्सपोजर भ्याक्सिनेसन भन्ने गरिन्छ। अब यसमा तात्विक फरक हेर्दाखेरि अलिकति चाहिँ देखिन्छ फरक नभइकन त पक्कै प्री एक्सपोजर पोस्ट एक्सपोजर भएन। सो प्री एक्सपोजर चाहिँ हामीले लगाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ एउटा रिस्कलाई रिड्युस गर्नु हो भने अर्को इम्युनोग्लोबुलिनको इन्डिकेसनलाई पनि रिड्युस गर्नका लागि चाहिँ हामीले प्री एक्सपोजर लगाइन्छ। अब रिस्क पपुलेसनभित्र चाहिँ जस्तै हाम्रो भेटनेरियन्सहरू हुनुभयो, फरेस्ट वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ, सँगसँगै रिस्क एरियामा बस्ने पपुलेसन्सहरू भयो, त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले प्री एक्सपोजर दिइसकेपछि यदि पोस्ट एक्सपोजर उहाँहरूलाई पाउनलाई चाहिँ यदि गाह्रो अवस्था छ अथवा बाइट हुने तत्कालै अथवा धेरै छिटो नै यदि हामीले चाहिँ पोस्ट एक्सपोजर पाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्री एक्सपोजर चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ। यो प्री एक्सपोजर प्रोभाइड गरेर यसको फुल डोज दिइसकेपछि चाहिँ यसको प्रोटेक्सन राम्रै पोस्ट एक्सपोजरमा देखिने प्रोटेक्सन र प्री एक्सपोजरमा देखिने प्रोटेक्सनलाई चाहिँ इक्वेली मान्ने गरिएको छ। यसले पनि प्रोटेक्सन दिन्छ भनेपछि अब पोस्ट एक्सपोजरको कुरा गर्दाखेरि त बाइट भइसकेपछि लगाउने एक्सपोजर भयो। बाइट भइसकेपछि लगाउने एक्सपोजरको पनि हामीले हाम्रो स्वास्थ्य चौकीहरूमा गएर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गएर जहाँ चाहिँ रेबिज भ्याक्सिनेसन अभाइलेबल छ त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ। यसको खास डिफ्रेन्स भन्न खोजेको चाहिँ
हामीले रिस्कलाई रिड्युस गर्ने र इम्युनोग्लोबुलिनको इन्डिकेसनलाई रिड्युस गर्ने हो। प्री एक्सपोजर लगाइसकेपछि हाम्रो हामीले चाहिँ यदि बाइट भइहाल्यो भने पनि हामीले इम्युनोग्लोबुलिनलाई इन्डिकेट गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। हामीले डिप वुन्डहरू, मल्टिपल वुन्डहरू अथवा घाँटीमा, घाँटीभन्दा माथिपट्टि अनुहारमा, घाँटीमा अथवा औँलाहरूमा जहाँ चाहिँ नर्भ एन्डिङहरूमा चाहिँ भएको बाइटहरूमा चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छौँ, इम्युनोग्लोबुलिन दिने गर्छौँ। यसले चाहिँ भाइरसलाई निर्मलीकरण गर्नका लागि अथवा भाइरसलाई रिड्युस गर्नको लागि धेरै ठुलो रोल खेल्छ। सो हामीले यदि प्री एक्सपोजर हामीले प्रोभाइड गर्यौँ भने त्यो इम्युनोग्लोबुलिनको इन्डिकेसन पनि रिड्युस हुन्छ, सँगसँगै अब रिस्क त रिड्युस हुने नै भइहाल्यो। हस्, थ्याङ्क यू सर। म अब कपिल काफ्ले सरसँग जान चाहे। सर, हजुरले अब यो एनिमल राइट्सको क्षेत्रमा विगत 6-7 वर्षदेखि काम गर्दै आइराख्नु भएको छ। यतिका वर्ष हजुरले काम गर्दाखेरि हजुरले यो स्नेहा केयरबाट हजुरले जुन खालको एउटा पोजिटिभ कामहरू गर्नुभएको छ, समाजमा एउटा सन्देश फैलाउनु भएको छ, यसबाट चाहिँ कम्युनिटी डग्समा चाहिँ पहिलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के फरक पाउनु भएको छ, यसबारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न। आशिषजी, हामीले चाहिँ अब स्नेहा केयरले अफिसियल्ली 2015बाट काम सुरु गरेको हो, तर हामी 2014 देखि नै यो सेक्टरमा कामहरू चाहिँ गर्थ्यो, अनअफिसियल्ली रजिस्टर पछाडि भयो। र अब एउटा अर्गनाइजेसनले आफ्नो पार्टबाट गर्न सक्ने जति हुन्छ त्यसमा चाहिँ बेस्ट दिनको लागि हामी ट्राई गरिरहेको छौँ। जस्तो 2015 देखि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले लगभग 26,000 प्लस रेबी भ्याक्सिनको डोजहरू दिइसकेको छौँ। 26,000 भन्दा बढी नै छ यो डोज। यसमा चाहिँ ट्रिटमेन्टको कामहरू भएको छ, त्यसै गरी टिपिकल भ्याक्सिनेसन, मास भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम भएको छ, त्यस पछाडि न्युटरिङ प्रोसेसमा चाहिँ दिएको भ्याक्सिनहरू जोडिएको छ। अब यो तीनटा कुरालाई विशेष गरी ट्रिटमेन्ट, मास एन्ड रेबिज भ्याक्सिनेसन र स्टेरिलाइजेसन, यो तीनटै कुराको लिङ्कअप भनेको चाहिँ यो रेबिज इलिमिनेसनसँगै गएर हुन्छ। हामीले चाहिँ यो रेबिज 0/2030 को जुन क्याम्पेन छ, गोल छ, त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने उद्देश्यले यसलाई अझै बढाउँदै लैजाने, विशेष गरी रेबिज भ्याक्सिनेसन, एन्टी रेबिज ड्राइभहरूलाई चाहिँ बढाउने कम्युनिटीमा गएर भन्ने उद्देश्यका साथमा हामीले त्यो कामहरू गरिरहेका छौँ। स्नेहा केयरले चाहिँ अहिले एनुअली अघिल्लो वर्षदेखि, योभन्दा अगाडिको वर्षहरूमा अलिकति कम थियो, र अघिल्लो वर्षदेखि चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 5,000 भन्दा बढी डगहरूलाई चाहिँ मासमा भ्याक्सिनेसन मात्रै गर्छौँ। त्यसै गरी न्युट्रिङको प्रोसेसमा सबै डगहरू, जति डगहरूलाई हामी न्युट्र गर्छौँ तिनीहरूलाई भ्याक्सिन लगाउँछौँ, र जति पनि डगहरूलाई मोबाइल ट्रिटमेन्ट र रेस्क्यु गरेर हाम्रो जुन हस्पिटलमा आएको एनिमलहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट भएपछि रिलिज गर्ने बेलामा, अर्को अब त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ फिल्डमा गएको बेलामा फिल्ड ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भ्याक्सिनेसन गर्ने गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्टेरिलाइजेसनको माध्यमबाट चाहिँ सेम टाइममा डग पपुलेसन पनि घट्ने भयो, ट्रिटमेन्टबाट डगको हेल्थ प्रोटेक्ट हुने भयो, र चाहिँ भ्याक्सिनेसनले सेम टाइममा चाहिँ कम्युनिटीलाई पनि रेबिजको रिस्कबाट बचाउने भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एनिमल टु एनिमल ट्रान्समिट हुने रेबिज र चाहिँ एनिमलबाट कम्युनिटीमा आउने रेबिज पनि रेबिजको जोखिम पनि कम हुने हामीले विश्वास गरेका छौँ। र स्नेहा केयरको तर्फबाट हामीले अहिलेसम्म चाहिँ 8,267 वटा ट्रिटमेन्ट, यो चाहिँ ट्रिटमेन्टको दौरानमा भ्याक्सिनेसन गरेको हो, र 17,770 चाहिँ टिपिकल यो मास रेबिज भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम गर्दाखेरि गरिएको, र न्युट्रिङको प्रोसेसमा चाहिँ 8,232 वटा कुकुरहरूलाई चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाएको छौँ, र टोटलमा चाहिँ 26,002 वटा भ्याक्सिन अहिलेसम्म स्नेहा केयरको यो रेकर्डमा छ है। यसले चाहिँ अब यो हामीलाई थाहा छ यो पर्याप्त होइन, तर हामी चाहिँ अब सेम टाइममा धेरैवटा कामहरू गर्नुपर्ने, जस्तै स्नेहा केयरले चाहिँ अहिले सडकमा गाईहरूको उद्धार, सडकमा रहेको गाईहरूको उद्धारको कामहरू पनि गरिरहेको छ, त्यस्तै एजुकेसन प्रोग्रामहरू पनि गरिरहेको छ। हामी स्कुलमा एजुकेसन प्रोग्राम गर्न जाँदाखेरि पनि विद्यार्थीहरूलाई रेबिजको बारेमा सिकाउँछौँ, कम्प्यासनको बारेमा सिकाउँछौँ, एनिमल वेलफेयरको बारेमा सिकाउँछौँ। धेरैवटा कामहरू गरिरहेको भएर गभर्मेन्टको भनौँ न अफिसेसहरू जस्तै विभागले पनि धेरैवटा कामहरू गर्छ। त्यस्तै हामीले पनि मिनिङ एजुकेसनको पार्टमा, त्यसै गरी ट्रिटमेन्टको पार्टमा, रेस्क्यु र रिहेबिलिटेसनको पार्टमा कामहरू गरिरहेको भएर रेबिजमै मात्रै फोकस चाहिँ हुन सकिरहेको छैन पहिलो। र दोस्रो कुरा चाहिँ धेरै हदसम्म हामी रेबिज भ्याक्सिनेसनको अभाव चाहिँ खेपिरहेका छौँ। कतिपय अवस्थामा अब हामी किन्न नसकेको अवस्थामा सरकारी भ्याक्सिनहरू चाहिँ
थन्किरहेको अवस्था र हामीलाई चाहिँ भ्याक्सिन नपाइरहेको अवस्था हुन्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो डी साहब सुनिराख्नु भएको छ भनेदेखि उहाँले अघिल्लो वर्षदेखि हामीलाई एकदमै सहजीकरण गरिदिनु भएको छ, भ्याक्सिनहरू अभाइलेबल गराइदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले बढी भ्याक्सिन लगाउन पाइरहेको छौँ र कुनै अवस्थामा चाहिँ सरकारबाट उपलब्ध हुने भ्याक्सिनहरू लास्ट अवस्थामा जस्तै 1-2 महिना मात्र डेट हुँदाखेरि हामीले पाउँछौँ। त्यति बेला चाहिँ त्यो मासमा भ्याक्सिनेसन गर्नलाई कतिपय अवस्थामा सम्भव नभइरहेको छ। त्यसैले चाहिँ म यही मिटिङ मार्फत डी साहब पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो विकेश सरहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसरी यो मिटिङ मार्फत चाहिँ गभर्मेन्टले यदि भ्याक्सिन उत्पादनको क्षमता बढाउँछ भने हामी जस्तो अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ अलिक बढी इन्भल्भ गराउन सक्यो भनेदेखि हामी चाहिँ त्यही नै काम गरिराखेको भएको भएर हामीले यो एन्टी रेबिज भ्याक्सिनेसनमा राम्रो काम गर्न सक्छौँ र त्यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। म यहाँ सबैजना पार्टिसिपेन्टहरूलाई एउटा नोटिस दिन चाहेँ। यदि कसैलाई क्वेसन रेज गर्नु छ भने कृपया च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, हामी त्यसलाई लास्टमा एड्रेस गर्नेछौँ। च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, हामी सबै प्यानलिस्टहरूको भ्यू राखिसके पछाडि अन्त्यमा तपाईँहरूको क्वेसनलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। अब म पुष्प सरसँग जान चाहेँ। अब जेनरली रेबिज रोगलाई कुनै एउटा कुकुरले टोक्यो भने अब 24 घण्टाभित्रमा चाँडो भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने भन्ने एउटा मान्यता छ। यदि अब मैले 24 घण्टाभित्रमा 1 दिनभित्रमा लगाउन पाइनँ, यदि मलाई केही गरी ढिला भयो 3-4 दिन पछाडि मात्र लगाउन सक्ने अवस्था भयो भने चाहिँ अब मैले त्यसमा चाहिँ आफ्नो डोसेज चाहिँ कसरी मिलाउने, यसबारेमा प्रश्न पारिदिनुहोस्। सर्वप्रथम त के बुझ्नु पर्यो भन्दा बाइट भइसकेपछिको केसमा हामीले भ्याक्सिन अभाइलेबल हामीसँग जति बेला छैन अथवा हामीले जति बेलासम्म भ्याक्सिन पाउन सक्दैनौँ त्यति बेलालाई चाहिँ लोकल उनको केयरलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। पहिलो कुरामा हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त घाउलाई राम्रोसँग 15 मिनटसम्म चाहिँ पानीमा फ्लस गरेर साबुन पानीले राम्रोसँग धुनु पर्यो। यसले चाहिँ रिस्कलाई धेरै कम गर्छ। दोस्रो भनेको अब मुख्य क्वेसनमा हो, हामीसँग चाहिँ तत्कालै अभाइलेबल भएन, नभए तापनि हामीले के गर्नु पर्यो त हामीसँग जति बेला अभाइलेबल हुन्छ सक्दो छिटो हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो, भ्याक्सिनको पहुँचमा पुग्नु पर्यो। भ्याक्सिनको पहुँच भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले सक्दो छिटो पुग्नुपर्ने नै हुन्छ। र यसको एउटा फाइदा हामीलाई के छ भन्दा यसको जुन इन्क्युबेसन पिरियड छ, डिजिजको लक्षण कीटाणु शरीरमा आइसकेपछि लक्षण देखिने बिचको चाहिँ जुन ड्युरेसन छ, त्यो ड्युरेसनको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई के हुन्छ त हामीले 4-5 दिनसम्म चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, भ्याक्सिनको चाहिँ पहुँचमा पुग्न सक्यो भने हामी बच्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। र डोज पुरा गर्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो जेनरली गाइडलाइन्सहरूले हामीलाई के सजेस्ट गर्छन् भन्दा भ्याक्सिनको डोज लिएको दिनलाई चाहिँ अब हामीले लगाउँदाखेरि अहिले जेनरली पोस्ट एक्सपोजर लगाउँदाखेरि 0.37 इन्ट्राडर्मल लगाइयो भने र इन्ट्रामस्कुलर लगाउनु पर्ने कन्डिसनमा चाहिँ 0.37 र 14 र 28 दिनको बिचमा अथवा 14 देखि 28 मा चाहिँ एउटा लगाउनु पर्ने 4वटा इन्ट्रामस्कुलरको केसमा मसल्समा लगाउने भ्याक्सिन्सको केसमा र इन्ट्राडर्मल छालामुनि लगाउने भ्याक्सिन्सको केसमा चाहिँ 0.37 रिसिभ गरेको दिन तेस्रो दिन र 7औं दिनमा चाहिँ हामीले लगाउने भनेर हाम्रो गाइडलाइनहरूले हामीलाई सजेस्ट गर्ने गरेको छ, WHO नेपालको गाइडलाइनले पनि। र यसमा चाहिँ के मानिन्छ भन्दा यदि हामीले जुन दिन भ्याक्सिनको फर्स्ट डोज रिसिभ गर्छौँ त्यो डोजलाई चाहिँ 0 मानेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अरू फर्दर डोजहरू चाहिँ हामीले रिसिभ गर्ने गर्छौँ, जबकि हामीले न कि यो कुकुरले टोकेको दिनलाई चाहिँ 0 मानिँदैन भनेर गाइडलाइन्सहरूले सजेस्ट गर्छ हामीलाई। सो यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो गाइडलाइन अनुसार पनि र हामीले पनि के सजेस्ट गर्ने गर्छौँ भन्दा सक्दो छिटो चाहिँ हामी पहुँचमा पुग्नु पर्यो र आफ्नो डोज चाहिँ 0बाट सुरु गरेको डोजमा चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्नु पर्यो। त्यही हो, धेरै दिन हामीले यदि ढिलो छ भने इन्क्युबेसन पिरियडमा लक्षण नदेखिँदासम्म हामीले लगाउन सकिन्छ। लक्षण देखिसकेपछि त केही पनि यसको उपचार छैन। अहिलेसम्म विश्वमा 1 जना मात्रै बाँचेको जस्तो मैले इक्जाम्पल भेटेको थिएँ एउटा ऱ्याबिज भएर पनि। सो होइन भने चाहिँ अरू लगभग सबै चाहिँ फ्याटल नै हुन्छ, डेथ नै हुन्छ भन्ने छ। त्यही भएर हामीले सक्दो छिटो चाहिँ भ्याक्सिनको पहुँचमा पुग्नुपर्ने हुन्छ र लक्षण अगाडि नै हामीले भ्याक्सिन रिसिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको केसमा चाहिँ लोकल उन केयरलाई बढी ध्यान दिन सक्यो भने रिस्कलाई चाहिँ धेरै रिड्युस गर्न सक्छौँ हामीले। त्यसो भए सर अब यो भ्याक्सिन चाहिँ हामीले प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूमा दिन सक्छौँ कि सक्दैन होला त सर? अहिलेसम्म चाहिँ ल्याक्टेटिङ र प्रेग्नेन्ट के अरे शिशुलाई स्तनपान गराइरहेको
आमा र प्रेग्नेन्ट मदर दुइटैलाई चाहिँ भ्याक्सिन दिन मिले भनेर रिसर्चहरूले देखाएको छ। स्टडीमा चाहिँ त्यस्तो भ्याक्सिनले चाहिँ बच्चामा अथवा आमामा त्यस्तो कुनै असर गर्ने भनेर चाहिँ भनिँदैन। तर मेडिकली एउटा के पनि हुन्छ भन्दा यदि लाइफ एन्ड डेथको सिचुएसन छ भने चाहिँ हामीले जस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले जति लाइफ बचाउन सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ इन्टरभेन्सन अप्नाउनु पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस रहन्छ लाइफ र डेथको कन्डिसनमा। तर रेबिजको केसमा चाहिँ अहिलेसम्म लगाउन नमिल्ने भनेर कुनै त्यस्तो इन्डिकेसन आएको चाहिँ छैन, कन्ट्रा इन्डिकेसन चाहिँ छैन। प्रेग्नेन्सी र ल्याक्टेसन दुवैमा चाहिँ यो डोज दिन मिल्छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हामीलाई यहाँ डाक्टर सुरेन्द्र कार्की सरले एउटा नेसनल गाइडलाइन्स फर रेबिज भन्ने एउटा फाइल सेयर गर्नुभएको छ। सबैजनाले च्याट बक्समा गएर त्यसलाई डाउनलोड गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। फर्दर यो नेपालको रेबिजको लागि एउटा गाइडलाइन्सको रूपमा यहाँ सरले फाइल अपलोड गरिदिनु भएको छ। कृपया सबले च्याट बक्समा हेर्नु होला। अब म कपिल सरसँग जान चाहे। कपिल सर, सर अब हजुरहरूले डगहरू रेस्क्यु गर्नुहुन्छ, रेस्क्यु गरेर अनि त्यसलाई आफूले स्याहारहरू दिएर अब कोही मान्छे इच्छा आएको व्यक्ति कोही आउँछ भने उनीहरूलाई एडप्सन गर्न पनि दिनुहुन्छ। अब कुनै एउटा स्ट्रे डगलाई रेस्क्यु गर्दाखेरि अब त्यसलाई अब रेबिज लागेको हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ। अब त्यसमा त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ अब हजुरहरूले कसरी रेस्क्यु गर्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ अब धेरै रिस्क नै हुन्छ। अब इफ बाइट गऱ्यो भने त हामीलाई रेबिज नै लाग्छ होइन। अब त्यसको लागि भ्याक्सिन पनि लगाउनु पर्यो, प्रिभेन्टिभ मेजर त छँदैछ। यस्तो केसमा चाहिँ कसरी रेस्क्यु गर्नुहुन्छ स्ट्रे डगहरूलाई हजुरले? हामी जनरली हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि पहिलो कुरा चाहिँ बिरामी एनिमल हाम्रो प्रायोरिटीमा हुन्छ। त्यस पछाडि सेम टाइममा हाम्रो सेफ्टी पनि हाम्रो प्रायोरिटी हुन्छ होइन। सडकमा बिरामी अवस्थामा भएको एउटा ऱ्यान्डम भनौँ न एउटा डग, नचिनेको डग, उसको हामीलाई हिस्ट्री थाहा हुँदैन, केही पनि कुरा थाहा हुँदैन, जस्ट ऊ बिरामी छ भन्ने कुरा मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले टिप्ने बेलामा अब कतिपय चाहिँ एग्रेसिभ नेचरको डग उनीहरूले स्क्रैच गरिदिने, टोकिदिने होइन, त्यो हुन्छ। सो हामी चाहिँ हाम्रो स्टाफहरूलाई पहिला प्री एक्सपोजर चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। हामीले प्री एक्सपोजर सबै हाम्रो टेक्निकल स्टाफहरूले जो रिस्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्री एक्सपोजर भ्याक्सिन लगाउनु भएको हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौँ। र दोस्रो चाहिँ हामीले जुन रेबिज ग्लोभ्सहरू हुन्छ हामीले बाहिरबाट मगाएको त्यो अलिकति त्यो मोटो टाइप हुन्छ, ताकि डाइरेक्ट कुकुरले टोक्दाखेरि दाँतको कन्ट्याक्ट भित्रसम्म नजाओस् भनेर त्यो ग्लोभ्सहरू युज गरेर चाहिँ डगलाई अप्रोच गर्छौँ। तर कुनै बेलामा त्यो अभाइलेबल हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ इभन डग स्पेइङ गर्न लिएर जाँदाखेरि अब एनेस्थेसिया दिइसके पछाडिको अवस्थामा पनि डगले चाहिँ टोकिरहेको हुन्छ। त्यही भएर सेम टाइममा डगमा काम गर्ने स्टाफहरू चाहिँ एकदमै हाइली रिस्कमा हुने भएकोले गर्दाखेरि हामी उनीहरूलाई हाम्रो स्टाफहरूलाई चाहिँ यो प्री एक्सपोजर चाहिँ प्रिफर गर्छौँ। र त्योभन्दा पछाडि अब टोकिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ अब टिटानस लगाउने र पोस्ट एक्सपोजर एक्स्ट्रा सटहरू लगाउन पनि पठाउँछौँ, लगाउँछ हरेकचोटि टोक्दाखेरि लगाउँछ। अलिकति यसमा सरको अलिकति मलाई गाइड होस् भन्ने चाहन्छु होइन, ताकि प्री एक्सपोजर लिएको मान्छेले फेरि अब टोकिराख्यो भनेदेखि लेट चाहिँ वर्षमा हाम्रो एउटा टेक्निसियनलाई 4-5 पल्ट टोक्यो भनेदेखि उसले लगातार लगाइराख्ने कि अथवा के गर्ने, यसमा चाहिँ हजुरले मलाई एकचोटि भनिदिनु पर्ला यो विषयमा। अहिले चाहिँ हामीले लगाइ नै रहेछ, त्यसै गरी प्र्याक्टिस गरिरहेको छ होइन। र अर्को चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो टेक्निकल स्टाफहरूले सिम्टम हेरेको आधारमा सिम्टमको आधारमा चाहिँ आइसोलेट गर्न सक्छ। त्यस्तोहरूमा चाहिँ हामी अझै राम्रोसँग प्रिकसन अपनाउँछौँ। जस्तै कि रेबिजको सिम्टम देखेको डगहरूलाई चाहिँ हामी पहिला नै सावधानी अपनाउँछौँ। कतिपय अवस्थामा हामीले देखेको बिरामी कुकुरहरूमा रेबिजको सिम्टम हुँदैन तर पछाडि गएर उनीहरूको देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर चाहिँ बाँकी नै रहन्छ। अब सकेसम्म रिस्क मिनिमाइजको लागि हामीले ट्राई गरिरहेको हुन्छौँ। यद्यपि अब कतिपय अवस्थामा त्यो पहिला ल्याएर रिलिज गर्ने बेलामा 7-8 दिन 10 दिन पछाडि पनि उनीहरूमा सिम्टम देखिने हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कतिपय अवस्थामा पुट डाउन गरेर चाहिँ हामीले सेन्ट्रल भेटनरी ल्याबमा पठाइरहेको हुन्छ र रिपोर्टहरू लिइरहेको हुन्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक 25वटा जस्तो डगमा एउटा रेबिज केस चाहिँ देख्न सकिन्छ। अहिले हामीले रेस्क्यु गर्ने 25वटा जस्तो केसमा चाहिँ एउटा रेबिजको केसहरू भेटिरहेको छ एभरेजमा हेर्दाखेरि चाहिँ। हस्, थ्याङ्क यू सर। म पुष्प सरसँग जान चाहेँ। भर्खरै कपिल सरले भन्नुभयो उहाँको स्टाफहरूलाई
धेरै नै पटकसम्म टोक्ने केसहरूमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्री एक्सपोजर भ्याक्सिनहरू दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ भनेर सरले कुरा राख्नुभएको छ, प्रश्न राख्नुभएको छ, यसलाई एड्रेस गरिदिनुहोस् न सर। सो यो प्री एक्सपोजरको केसमा चाहिँ हामीले एकपटक फुल डोज लगाएको प्री एक्सपोजरले चाहिँ नर्मली 3 मन्थसम्म राम्रोसँग प्रोटेक्सन हुने हामीले भेटेका छौँ। र यसमा चाहिँ हामीले जो पटक पटक एक्सपोज भइराख्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ बुस्टर डोज लगाउने चलन हुन्छ। र सँगसँगै अहिले चाहिँ नेसनल गाइडलाइनहरूले र कतिपय हस्पिटलले प्र्याक्टिस के पनि गर्नुभएको छ भन्दा यदि हामीले फुल डोज लगाएको छ, प्री एक्सपोजरको फुल डोज लगाएको छ र 3 महिना कटिसकेको अवस्थामा चाहिँ हामीले पोस्ट एक्सपोजर अथवा चाहिँ रि एक्सपोजर भइसकेपछि पनि चाहिँ हामीले चाहिँ 0 र 3 दुईटा डोजमा चाहिँ हामीले 3 दिन दुईटा डोज चाहिँ हामीले दिने गरेका छौँ। त्यसरी चाहिँ रिस्कलाई रिड्युस गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब यसमा दुईटा प्र्याक्टिस भयो हाम्रो, एउटा चाहिँ बुस्टर डोज लगाउने चलन र अर्को चाहिँ हामीले रि एक्सपोजरको लागि चाहिँ फेरि हामीले के दिन्छौँ त 3 मन्थ पछिको रि एक्सपोजरमा चाहिँ हामीले चाहिँ भ्याक्सिन दिने चलन छ। रि एक्सपोजरले चाहिँ बढी रिस्कलाई रिड्युस गर्छ भनेर चाहिँ स्टडिजहरूमा आएको छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। हामीसँग डाक्टर वंशी शर्मा सर हुनुहुन्छ। सर सुनिराख्नु भएको छ वंशी सर? ल त हुनुहुन्छ, सुन्नुभएको छैन कि जस्तो लाग्यो। बिजी हुनुहुन्छ जस्तो छ। ठिकै छ। अब म सुरेन्द्र सरसँग जान चाहेँ। अब जुन कुरामा अब हामी अब रेबिज नियन्त्रण गर्नका लागि अब हामी लागि परेका छौँ, सरकारी निकायहरूदेखि लिएर प्राइभेट निकायहरू पनि सबैजना लागि परेका छौँ, हामी भेटनेरियनहरू पनि लागि परेका छौँ, प्रोग्रामहरू गरेका छौँ। हामीले अब कम्युनिटी स्तरमा हामीले भ्याक्सिनेसन, मास भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामहरू पनि गरेका छौँ। अब यो रेबिज रोग चाहिँ खासमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न चाहिँ हामीले कसरी सफल हुन सक्छौँ होला, हामी कसरी सफल हुन सक्छौँ होला, यस बारेमा पनि प्रश्न पारिदिनुहोस्। अनि यस अब यो रेबिजबाट चाहिँ हामीले फ्युचरमा चाहिँ कस्तो कस्तो जटिल कुराहरू आउन सक्छन् त्यसको बारेमा क्लियर गरिदिनुहोस् न सर, सुरेन्द्र सर। थ्याङ्क यू आशिष भाइ। वास्तवमा तपाईँले एकदमै सही प्रश्न उठाउनु भयो, किनकि हामीले रेबिज नियन्त्रणको निम्ति धेरै अगाडिदेखि नै पहलहरू चाहिँ गरिरहेकै छौँ। तर चाहिँ त्यति हुँदा पनि हामीकोमा हरेक वर्ष चाहिँ रेबिजको केसहरू चाहिँ देखिरहेकै छ। तर यसमा अघि पनि अलिकति इन्फर्मली हाम्रो कुराहरू चाहिँ आइसकेको पनि छ। वास्तवमा हामीले धेरै पहलहरू जस्तो स्नेक केयरले हामी कपिजिआरले धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ होइन, वर्षेनी खोपहरू टन्नै लगाइराख्नु भएको छ। र त्यस्तै अरू पनि एनजिओले लगाइरहेको छ भने कतिपय सरकारी स्तरबाट पनि प्रशस्तै खोपहरू लगाउने काम चाहिँ भइरहेको छ। तर सबभन्दा हाम्रो समस्या के छ भने च्याट बक्समा पनि मैले क्वेसन पनि त्यससँग सिमिलर खालको पनि देखेको छु भने यी सबै कुरा चाहिँ कोअर्डिनेटेड एप्रोचको हिसाबबाट चाहिँ भएको छैन कि हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको। किनकि कसले के गरिरहेको छ, एक त डाटाबेस पनि राम्रोसँग बनाएको छैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा किनकि अब रेबिजको अहिलेसम्मको प्रोभन मेथड के हो त भन्दाखेरि चाहिँ 95% इन्डेमिक एरियामा हेर्ने हो भने चाहिँ 99% चाहिँ रेबिज केसहरू चाहिँ ह्युमनमा आउने रेबिज केसहरू चाहिँ डग मेडिएटेड हुने भएको हुनाले चाहिँ डगको हर्ड इम्युनिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने अति जरुरी हुन्छ। अनि त्यस पछाडि इन केस कसैलाई चाहिँ टोकिहाल्यो, किनकि हर्ड इम्युनिटी हुँदै फेरि डग बाइट केस त घट्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि डग बाइट भयो भने चाहिँ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिसको फेसिलिटीको कुराहरू आउँछ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने हामीले कति भ्याक्सिन कभरेज गरेछौँ भन्ने कुरै हामीलाई थाहा छैन कि। र एउटा एपिडेमियोलोजिकल युनिट भन्छ है, जस्तो कि अब हामीकोमा नाप्दाखेरि चाहिँ हामी जिल्ला अथवा चाहिँ स्थानीय निकायको हिसाबबाट नाप्छौँ भने, तर हामी एपिडेमियोलोजीको हिसाबबाट कुरा गर्दाखेरि त्यो त एपिडेमियोलोजिकल युनिट त होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस एरियामा भनेको एउटा लगातार कनेक्टेड हुनसक्ने एरियाभित्र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी एपिडेमियोलोजिकल युनिट मान्न सक्छौँ। र त्यस्तो एरियाभित्र एटलिस्ट 70% डगलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भ्याक्सिनेट गर्न सक्यो भने त्यसले चाहिँ हर्ड इम्युनिटी क्रिएट गर्छ रेबिजको सन्दर्भमा भन्ने खालको तथ्याङ्कहरू चाहिँ देखिन्छ। तर चाहिँ हामीले जति गर्दाखेरि पनि हामीले सबै डगहरू त हामी चाहिँ फेला पार्न सक्दैनौँ, किनकि नेपाल जस्तो देशमा सामुदायिक कुकुरहरू छन् अनि सडक कुकुरहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो टार्गेट चाहिँ 100% नै भ्याक्सिनेट गर्ने हुनुपर्छ। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो छुटपुटहरू चाहिँ छुट्दाखेरि पनि 70-80% चाहिँ हामीले चाहिँ म्याच गर्न सक्छौँ कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा आँकडा चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा एउटा चाहिँ हाम्रो डेटा रिपोर्टिङ र रेकर्डिङ सिस्टमलाई चाहिँ सुधार्न सक्यो भने चाहिँ हामीले कति खोप लगाइरहेका छौँ। अनि कहिले कहिले के हुन्छ नि, अब धेरैवटा एनजिओले सँगै काम गर्ने हुनाले चाहिँ अब एउटै कुकुरलाई चाहिँ डबल भ्याक्सिनेसन पनि भएको हुनसक्छ भने कुनैले चाहिँ भ्याक्सिनेसन नभएको पनि हुनसक्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ त्यो नियन्त्रण गर्नको निम्ति यो वान हेल्थ एप्रोच भन्छ कि
त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ह्युमन हेल्थको पनि सहयोगमा अनि त्यसपछि एनिमल हेल्थको पनि अनि त्यस पछाडि यी सबै सेक्टरहरूभित्र पनि फेरि तपाईँको चाहिँ अब एनजिओहरू अनि त्यसपछि यस्तो सेक्टरमा काम गर्ने अरू पनि एजेन्सिजहरू जस्तै युएन एजेन्सिजहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल गाइडलाइन्सहरू बनाउँछन् त्यसरी चाहिँ एउटा पाटो छ भने अनि अर्को चाहिँ धेरै जस्तो हाम्रो रेबिज चाहिँ ह्युमनमा आउने रेबिजहरू चाहिँ सडक कुकुर घरपालुवामा चाहिँ बरु मान्छे धेरै लगाइरहेको हुन्छ अब फाटाफाटा त्यताबाट पनि नआएको त्यस्तो छैन आएको पनि छ तर प्रायः जस्तो आउने भनेको सडक कुकुर र सामुदायिक कुकुरबाट हो अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता सामुदायिक कुकुर र सडक कुकुरहरूको जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन पपुलेसन म्यानेजमेन्ट त्यसमा पनि हाम्रो स्नेक केयरहरूले चाहिँ काम गरिरहेको छ भने सबभन्दा एउटा चाहिँ के हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ नि ती कुकुरहरूको के कारणले गर्दा चाहिँ बढिरहेको छ नि त हैन बन्ध्याकरण गरेर अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्पेङहरू गरेर पपुलेसन म्यानेजमेन्ट गर्ने बाटो त सधैँ छ तर त्यो किन पपुलेसन चाहिँ सस्टेन भइरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ धेरै देशको रिसर्चहरू हेर्दा हाम्रै नेपालमा पनि रिटर्न इभिडेन्स नभए पनि हामीले हेर्दाखेरि भन्न सक्छौँ कि जस्तै फोहोर व्यवस्थापन है डम्पिङ साइटहरूको फोहोर व्यवस्थापन अनि त्यसपछि सहरमा हुने जस्तो कि हामी यहाँ काठमाडौँमा हेऱ्यो भने मासु पसलहरू यत्र त देखिन्छन् त्यस्ता ठाउँहरूले गर्दाखेरि पनि के हुने भयो भन्दाखेरि कुकुरहरूलाई चाहिँ एउटा फुडको एभाइलेबिलिटी चाहिँ भइरहने भयो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोहोर व्यवस्थापन कमजोर फोहोर व्यवस्थापनहरू डम्पिङ साइट्सहरूको प्रोपर म्यानेजमेन्टहरू नभएको कारणले पनि ती कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दाखेरि रेबिससँग जोडिए जस्तो नलागे पनि कतै न कतै चाहिँ यो सामुदायिक र सडक कुकुरहरूको पपुलेसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको निम्ति त्यसले योगदान पुर्याउने भएको हुनाले चाहिँ ती ब्रोडर एस्पेक्ट ती कुराहरू पनि भन्छ यो भन्ने बित्तिकै यसमा के बुझिन्छ भन्दा नगरपालिकाहरूको भूमिका चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि हामी यदि वास्तविक रूपमा रेबिज नियन्त्रण गर्ने हो नि जस्तो कि केन्द्रमा चाहिँ हाम्रो पश्चिम विभाग मार्फत भएको राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशालाले चाहिँ अब डिसाबलाई भनिसक्नु भएको छ हामी 1 मिलियन डोजसम्म हामी के अरे प्रड्युस गर्न सक्ने हामी क्यापेसिटी बढाउन सक्छौँ भने यता चाहिँ खोपहरू त्यसरी उत्पादन गर्ने अहिले कपिलजीले पनि भन्नुभएको थियो कहिले चाहिँ यता खोप चाहिँ नबिकेर बस्ने अथवा चाहिँ खोप चाहिँ डेट एक्सपायर हुने उता चाहिँ खोप लाउन चाहिँ तयार समूहले चाहिँ खोप लाउन नपाउने जुन अवस्थाहरू पनि कहिले देखा पर्छ भने त्यस्ता खालको किन भयो त भन्दाखेरि कोअर्डिनेसन र कोलाबोरेसन चाहिँ अलिक कमजोर भयो कि त्यो कारणले गर्दाखेरि ह्युमनमा के छ भन्ने कुरा इडिसिडी अथवा ह्युमन हेल्थमा काम गर्ने साथीहरूको मार्फत चाहिँ ह्युमनको डाटाहरू चाहिँ लिने अनि एनिमलमा के भएको छ भने पश्चिम विभाग मार्फत डाटाहरू लिने अनि त्यस पछाडि नगरपालिका र विभिन्न एनजिओहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर म्यासिभ रूपमा चाहिँ डग भ्याक्सिनेसन गरेर हामीले चाहिँ हर्ड इम्युनिटी मेन्टेन गरेर त्यसलाई सस्टेन गर्ने किन नयाँ नयाँ पपुलेसन आइरहन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलर एउटा चाहिँ जुन हाम्रो थ्योरिटिकल्ली हामी भनौँ न हरेक वर्ष खोप रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हर्ड इम्युनिटी चाहिँ हामीले मेन्टेन राख्न सक्छौँ यी सबै कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ रेबिजलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छौँ र ती सबैलाई गाइड गर्नको निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय नेसनल रेबिज कन्ट्रोल स्ट्राटेजी चाहिन्छ कि वास्तवमा किनकि रिटर्न भएन भने के हुन्छ नि भोलि आज डिसाब हुनुहुन्छ डिसाब चाहिँ इन्थुजियास्टिक हुनुहुन्छ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ तर उहाँको सक्सेसरलाई चाहिँ त्यही कुरो क्यारी अन गर्नको निम्ति चाहिँ डकुमेन्ट छैन भने चाहिँ बाध्यता हुन्न कि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ लिखित रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय रेबिज कन्ट्रोल स्ट्राटेजी भयो वान हेल्थ एप्रोचबाट ह्युमनको एनिमलको सबै बसेर बनाउन सकियो भने चाहिँ त्यो सबैलाई एउटा बाइन्डिङ डकुमेन्ट हुन्छ र अहिले वास्तवमा अहिले हामी चाहिँ एफएओको एउटा टिसिपी टेक्निकल कोअपरेसन प्रोजेक्ट भन्छौँ त्यसको सहयोगमा चाहिँ अहिले हामी इडिसिडी पश्चिम विभागको र कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वमा इडिसिडी समेतको संलग्नतामा चाहिँ र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो एनजिओको सेक्टरको साथीहरूको सहभागिता हुन्छ त्यो गरेर हामी अहिले रेबिजको एउटा चाहिँ नेसनल कन्ट्रोल स्ट्राटेजी चाहिँ बनाउने क्रममा रहेका छौँ र त्यो आयो भने चाहिँ अहिले पनि हाम्रो कामहरू छरेलिएर भएका छन् त्यसलाई चाहिँ अलिक कोअर्डिनेटेड एप्रोचमा लगेर चाहिँ मासिभ डग भ्याक्सिनेसनद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ हर्ड इम्युनिटी मेन्टेन गरेर चाहिँ रेबिज नियन्त्रण गर्न सक्छौँ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ र अर्को चाहिँ अब रेबिजको फेरि वाइल्ड लाइफ पनि त्यो रिजर्भ भएको हुनाले सिल्भेटिक साइकलबाट फाटाफुट्टा आउने केसहरू त आइरहन सक्छन् जस्तो कि अहिले पनि अब विभिन्न देशहरूमा पनि भ्याम्पायर बाइटको बाइटबाट भइरहन्छ भने तर अधिकांश चाहिँ डग बाइट डग मेडिटेड भएको हुनाले चाहिँ हामीले धेरै हदसम्म चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ र त्यही कुरालाई मध्यनजर राखेर नै वास्तवमा डब्लुएचओ ओआई र एफएओ अनि त्यसपछि ग्लोबल एलायन्स फर रेबिज कन्ट्रोलले पनि डग मेडिटेड भनेर छुट्याउन खोजेको कारण पनि हामीले जति प्रयास गर्दा पनि वाइल्ड मेडिटेड रेबिज चाहिँ नियन्त्रण गर्न चाहिँ गाह्रो छ त्यो कारणले गर्दा डगको हिसाबबाट हामीले कन्ट्रोल गऱ्यो भने धेरै जस्तो 95 to 97, 99% रेबिजको प्रिभ्यालेन्स अथवा इन्सिडेन्सले चाहिँ हामीले घटाउन सक्छौँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सर डिसाब चाहिँ अहिले चाहिँ आउनु भएको छ है डिसाबले माइक्रोफोन लाउनु भएको रहेछ कि त्यही भएर वंशी सर हामीले सुनिराख्नु भएको छ म सुनिरहेको छु भन्नु न अघि एड्रेस गर्न खोजिरहेको थिएँ हजुर ए ल भन्नु के छ भने भन्नु अब मेरो अर्को मिटिङ सुरु हुन लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि हो मैले त्यही भएर हजुरलाई सुरुमै प्रश्न गरौँ भनेर भनेको
अब यो गभर्मेन्ट एजेन्सीहरू बिचमा चाहिँ कोलाबोरेसन कम छ भनेर भर्खरै सुरेन्द्र सरले पनि भन्नुभयो। अब यो बाहिर पनि अलिअलि भ्रष्ट रूपमा अलिकति देखिन्छ। अब यसको लागि चाहिँ अब पशु सेवा विभागले चाहिँ अब एउटा मिडिएटरको रूप अथवा कस्तो रोलहरू खेलिरहेको छ त्यस पछाडि अब यहाँहरूले चाहिँ अब नेपालमा अब हामी यो भेटनेरी स्टुडेन्टहरूसँग अब हामी पछाडि गएर ग्रेजुएट हुन्छ। अब यसमा रेबिज जस्ता जुनेटिक डिजिजहरू नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ हामी भेटनेरियनहरूलाई कसरी साथमा लिएर जाने स्ट्राटेजी बनाउनु भएको छ त? हस्, धन्यवाद। अब म अर्को मिटिङमा जान लागेको हुनाले तपाईँको अहिले कन्सर्नहरूलाई राखेर म बिदा पनि हुन्छु। सबभन्दा पहिला कुरा के छ भने अब पक्लियो अलिकति हाम्रो यहाँबाट अलिकति टाढा, अब भन्दा फिजिकल डिस्टेन्सको रूपमा अलिकति टाढा भएको हुनाले अहिले हिकासको विद्यार्थीहरू यहाँ हामी कहाँबाट यही ओल्ड रेबिज डेमा 28 तारिकमा मनाउनको लागि पनि हामीले सहकार्य गरेर निश्चित डोजका खोपहरू कुन गाउँपालिका अथवा स्थानीय तहमा लाउने उहाँहरूले स्थानीय तहलाई र हामी पनि सहकार्य गरेर गर्दैछौँ। भनौँ न पक्लियोसँग पनि हामीले यो गर्न सक्छौँ, रामपुरसँग पनि गर्न सक्छौँ, त्यसमा आपत्ति भएन। र हामीले निश्चित सङ्ख्या तोकेर रेबिजको खोप निःशुल्क रूपमा दिने हाम्रो कार्यक्रम पनि छ। त्यो अब हामीले भनौँ न 753 युनिटमा अब सहजता र सबै ठाउँमा हामीले पठाएको पनि छैनौँ, तर जुन नजिक काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिक केन्द्रमा चाहिँ हामीले दिने त्यो पठाइरहेछौँ, त्यो भइरहेछ। र जहाँ प्रकोप परेको छ जस्तै दोलखामा धेरै रेबिजको अहिले प्रकोप आयो, त्यहाँ हामीले सघन रूपमा खोप लाउनलाई दोलखा रामेछम्म हामीले पठायौँ र साथसाथै त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि समन्वय गरेर त्यहाँ हामीले पठाइरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा समस्या होइन। अब रह्यो कुरा यो दुईटा पाटो छ। एउटा चाहिँ एनिमल सम्बन्धी कुराहरूमा हामीले एकदमै सहज रूपमा राम्रोसँग काम गरिरहेछौँ भने अब ह्युमन हेल्थ सम्बन्धीमा सबै हाम्रो रिपोर्टिङ प्रोटोकलभित्रमा पर्दैन। र अब अघि नै मैले सुरुमै भने नेग्लेक्टेड जुनेटिक डिजिज, अब अहिले कोरोना आइरहेको छ, यसको बेलामा रेबिजको कुरै खासै हुन के वास्तवमा महत्त्वपूर्ण छ, एकदमै ठुलो कुरो हो। तर संसार अब अर्कोतिर लागेको हुँदाखेरि यो अर्कोतिर भएको छ कि मैले यहाँहरूलाई भने ओल्ड रेबिज डे हामी मनाउँछौँ, तर प्रकोपले गर्दाखेरि सोसियल डिस्टेन्सिङ विभिन्न कुराहरू छ। हिजो अस्तिको भन्दा पनि यो सालको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अलिक सङ्कुचन भएको छ। यो कुरामा यहाँहरूले पनि महसुस गरौँ, हामीले पनि महसुस गरिरहेको छौँ। तर सधैँ यस्तो हुँदैन र यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटीमा छ। पशुसेवा विभागको प्रायोरिटीमा भरै खोप बनाएको र भरै पहिलेदेखि रिपोर्टिङ गरिरहेको। अहिले चाहिँ हामीले नोटिफाएबल डिजिजको रूपमा पनि आइसकेको छ। र साथसाथै अब हाम्रो एनजिओहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट गरेछौँ। 1000 डोज खोप हामी लास्ट इयर पनि विभिन्न उसलाई एनजिओ आइएनजिओ मार्फत पनि हामीले परिचालन गरेछौँ र स्थानीय तहलाई पनि दिएछौँ। र एउटा किन्नलाई पनि त्यस्तो महँगो होइन, तर निःशुल्कमा पनि दिने हाम्रो प्रोटोकल र कोटा अनुसार चाहिँ हामीले अब सबलाई समान रूप व्यवहार गर्नु परेन। अब भनौँ एउटा नगरपालिकालाई 200 दियो भने प्रत्येकलाई 200 दिनुपर्छ, किनभने एउटा कोटाको कुरा आयो नि त। कोटा बनाएपछि फेरि हामीले चाहिँ एउटालाई धेरै एउटा थोरै होइन, तर त्यो चाहिँ मिनिमम हो कि हामीले दिने मिनिमम हो। र जति किन्नलाई पनि हामीले सर्वसुलभ हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। र अब रह्यो कुरा स्टेप वाइज एप्रोच टुवर्ड्स रेबिज इलिमिनेसन, हामीले धेरै छलफल गरेर एउटा लिपिबद्ध गरेछौँ। यसलाई अब छिटोभन्दा छिटो हामी चाहिँ सुरेन्द्र साहबको एउटा क्वेरीमा त्यो वास्तवमा हो। मैले चाहिँ बुझेर यो कुरालाई अहिले मैले राम्रैसँग अगाडि बढाएको छु, तर सबै मान्छेले यति बुझेको पनि हुँदैन र भोलि यो प्रायोरिटीमा नपर्न सक्छ। त्यसले हामीले लिपिबद्ध गरेर डकुमेन्टेड फर्ममा राख्नको लागि कुन लेभलबाट हुन्छ, कम्तीमा विभागीय प्रमुख नभए मन्त्रालय नभए क्याबिनेटबाट यसलाई लानको लागि पनि हामी पहल गर्छौँ। र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो नभइकन भोलिको दिनमा यसले चाहिँ सार्थक निष्कर्ष निस्किँदैन। त्यसले एकदम महत्त्वपूर्ण छ। र सहकार्यको लागि पशुसेवा विभाग एकदमै लागि परिरहेछ। हामी लाग्छौँ र हामी सहकार्य गर्छौँ। र अन्य निकायहरूलाई पनि अब वान हेल्थ एप्रोचको कुरा पनि छ, अहिले वान हेल्थ स्ट्राटेजी अहिले चलिरहेछ, त्यसमा पनि ह्युमन हेल्थसम्म हामी राम्रैसँग सहकार्य गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो त्यति ठुलो अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर मेन कुरा चाहिँ अवेरनेसको पार्ट हो। र अघि पनि भन्नुभयो त्यहाँ हाम्रो काफ्लेजीले भन्नुभएको छ, अब एनिमल ब्रिडिङको कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। पहिला त तपाईँको सङ्ख्या नै सुनिश्चित गरेर कम गर्नु पर्यो। डग पपुलेसन चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि सेन्सस जस्तै हामीले गरेर कहाँ कति पपुलेसन छ, कति भ्याक्सिन चाहिन्छ, कहाँ गर्ने, कति कन्ट्रोल गर्ने, यी कुरा योजना आउनु पर्यो। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा त डग क्याचर, यहाँ त हेर्दाखेरि सानो कुरा छ, कतिजना चाहिँ कुकुर समात्ने विज्ञता भएका मान्छे हाम्रो देशमा छन्, त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। हेर्दाखेरि सानो कुरा छ, त्यो विज्ञता नभइकन कुकुर तपाईँको सामुदायिक कुकुरलाई समात्न सकिँदैन। एउटालाई समातेन भने त्यो एउटा त रिजर्भयर हो,
प्रत्येक कुकुर पनि रिजर्भर हो नि त, भोलि टोकेर आयो भने त त्यसले सार्छ। त्यसले गर्दा यी कुराहरूमा पनि हामीले एकदम गम्भीरतापूर्ण सोच्दाखेरि एकदम ठुलो सोच्ने, व्यवहारमा काम गर्दा सानो मेन रूपमा ढङ्गले सोचेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। र अन्तमा आइबिएससी विद्यार्थीहरूले जुन चाहिँ मलाई यसमा प्यानलिस्टको रूपमा गर्नुभयो यसको लागि र साथसाथै सम्पूर्ण अरू सहकर्मीलाई पनि म धन्यवाद दिँदै म अर्को कार्यक्रमको व्यस्तताले गर्दा यहाँहरूसँग पूर्ण रूपमा सकिनँ। यहाँहरूको निचोड र त्यो चाहिँ इमेलबाट मलाई पठाउनु र मैले यहाँबाट एड्रेस गर्ने कुरा गरेर आगामी दिनमा पनि यहाँहरूसँग सहकार्य रहनेछ भन्दै म मेरो चाहिँ अहिले मेरो सेसनमा मैले बोल्ने कुरा यति नै हो। धन्यवाद। बोलायो सर। आशिष तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ है बोलिराखेको भए। धेरै धन्यवाद। अघि यहाँ भर्खर कपिल काफ्ले सरले भ्याक्सिनेसनको एप्लिकेसनको बारेमा म केही भन्छु भन्नु भन्नुभएको थियो। प्लिज कपिल काफ्ले सर। म अलिकति जोडेँ सुरेन्द्र सरको कुरामा, ताकि जस्तो यो नेसनल रेबिज कन्ट्रोल स्ट्राटेजी सँगसँगै यो नेसनल रेबिज कन्ट्रोल एउटा कमिटी अथवा कुनै एउटा सानो अलिकति छरितो खालको एउटा समिति बनाएरै यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यसलाई स्पेसल कामको रूपमा यसलाई यो गोलमटोल हेरियो भनेदेखि चाहिँ यो काम त्यस्तो धेरै प्रभावकारी हुँदैन। यो हिसाबले पनि भनिसक्नुभयो। अब यति बेला कोरोना सबैको लागि एउटा यो अहिले एउटा हिसाबले पन्सिनको लागि पनि भएको छ, अर्को हिसाबले सिनारियो पनि त्यस्तै छ। त्यो हिसाबले पहिला चाहिँ रेबिज कन्ट्रोलको लागि यो कामहरू गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ भ्याक्सिन एकदमै अभाइलेबल हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ जुन सुरेन्द्र सरले भन्नुभएको थियो कोअर्डिनेसनको कुरा, यो चाहिँ स्थानीय निकायहरू बिचको कोअर्डिनेसन, हामी जस्तो अर्गनाइजेसनहरू बिचको कोअर्डिनेसन, त्यस पछाडि अब विभाग मन्त्रालयसँग स्थानीय निकायको कोअर्डिनेसन, विभाग मन्त्रालयसँग हाम्रो जस्तो एनजिओहरूको कोअर्डिनेसन, यो सबै हुनु जरुरी छ। मैले चाहिँ यो अलिकति यो भ्याक्सिनेसन एप्लिकेसनको बारेमा बताउन चाहेँ। स्नेहास केयर लगायत अरू 2-4वटा हामी अर्गनाइजेसनहरू जसले चाहिँ हामी यो ड्युरिङ द भ्याक्सिनेसन हामी एउटा एप्लिकेसन युज गर्छौँ। त्यसले सेम टाइममा डगको काउन्टिङ पनि गर्छ र डगको डिटेल पनि त्यसमा हुन्छ। त्यो चाहिँ वेबमा हेर्न मिल्छ। ताकि आज स्नेहास केयरले ललितपुरमा अथवा लगनखेल एरियामा भ्याक्सिनेसन गर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसको डेटा अपलोड भइसकेपछि भोलि एबिसिडी अर्गनाइजेसनले आउने बेला यदि लगनखेलमा कसैले प्लानिङ गर्यो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले वेबमा हेर्न सक्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अलरेडी भ्याक्सिन भइसकेको भन्ने हुन्छ। जस्तो कि ग्रिन सिरिन्ज देखियो भनेदेखि चाहिँ भर्खर भ्याक्सिन गरेको भयो, येल्लो सिरिन्ज गऱ्यो भने 6 to 8 month, रेड सिरिन्ज भयो भनेदेखि 8 to 12 month, अनि एम्प्टी भयो भनेदेखि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउने टाइम भइसक्यो भनेर त्यसले चाहिँ गाइड गर्छ, त्यसरी देखाउँछ। सो हामी चाहिँ त्यो एप्लिकेसन अब विदिन अर्गनाइजेसनको बिचमा चाहिँ त्यो डुप्लिकेसन नहोस् भनेर लगाउने गर्छौँ। र अफकोर्स कुनै पनि लोकल लेभलमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर गर्ने गर्छौँ। तर पनि कोअर्डिनेसनको चाहिँ प्रब्लम छ। कतिपय लोकल लेभलहरू कतिपय वडाहरूलाई मतलब नै छैन हामी के गरिरहेको छौँ, जेसुकै गरौँ। जति बेला उहाँहरूलाई समस्या हुन्छ त्यति बेला उहाँहरूले कान ठाडो पार्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि लोकल लेभलबाट स्थानीय तहहरूबाट राम्रो रेस्पोन्स नआउँदाखेरि हामीले भ्याक्सिनेसन गर्ने रेगुलर एरियाहरूमा चाहिँ कसैलाई नसोधिकन पनि गर्ने गर्छौँ। यद्यपि हामीले त्यो एप्लिकेसनहरू चाहिँ युज गर्छौँ। कम्युनिटीको मेम्बरहरूलाई थाहा हुन्छ, तर कम्युनिटीको मेम्बरहरूलाई हामीले फ्लायरहरू दिन्छौँ, एजुकेट गर्छौँ, भन्छौँ त्यो टाइममा। तर पनि फेरि दोस्रो ग्रुप गएर त्यहाँ भ्याक्सिनेसन गरेर जबरजस्ती भन्यो भने उनीहरूलाई रोक्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। हामीले कम्तीमा कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई यस्तो छ लगाइसकेको भन्न सक्ने पनि बनाउनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी बिचमा कोअर्डिनेसन हुनु जरुरी छ। अहिले अर्को प्रब्लम चाहिँ के छ भनेदेखि सरकारी संयन्त्र त्यसै गरी भेटनरी हस्पिटलहरू हामी जस्तो अर्गनाइजेसनहरू भन्दा बाहेक अहिले चाहिँ केही ग्रुपहरूले काम गरिरहेको विभिन्न कम्युनिटीहरूमा, जस्तो युथ ग्रुपहरू छ होइन, वुमेन्सको ग्रुपहरू छ, उनीहरू पनि एनिमल वेलफेयरको लागि काम गरिरहेको छ। त्यो ग्रुपहरूलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्नलाई एकदमै गाह्रो छ। 4-5जनाको ग्रुपहरू छ, उनीहरूले जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ चाहिँ ऱ्यान्डम गरेर काम गरिरहेको छ। जस्तो अहिले काठमाडौँ भ्यालीमा तपाईँको एउटा त्यो के भन्छ रिफ्लेक्टेड बेल्ट बाँध्ने एउटा ट्रेन्ड आइरहेको छ होइन। त्यो बेल्ट कोसँग कोअर्डिनेट गरेर कसले कसरी बाँधिरहेको थाहा छैन। एउटा ट्रेन्ड छ यता लाजिमपाटतिर कानमा चाहिँ माइक्रोचिप गर्दै ट्यागिङ हालिदिएर गाईलाई जस्तो ट्यागिङ हालिदिन जान्छ। त्यो कसले गरिरहेको छ, कुन स्केलमा गरिरहेको छ, त्यसको पर्पज के हो कसैलाई पनि थाहा छैन होइन। त्यसैले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ कोअर्डिनेसन हुन सकेन भनेदेखि जस्तो हुने टाइप अब हामीले चाहिँ गरिसकेपछि
डग अपरेसन गर्नलाई कुनै कम्युनिटी 4-5 वटा ट्याक्सीमा हालेर लिएर जान्छ एउटा क्लिनिकमा, अनि उहाँ लगेर डक्टरले सोध्छ कि एयरनोज गर्ने कि नगर्ने, होइन मैले खाना खुवाइरहेको डग एयरनोज गर्नु पर्दैन, एयरनोज नगरिकन ल्याएर त्यो कम्युनिटीमा छोडिदिन्छ। फेरि अर्को अर्गनाइजेसन जान्छ उसको आफ्नो वर्किङ एरियामा, त्यो फेरि त्यो कुकुर पिक गरेर लिएर आउँछ, सेभिङ गर्छ, सर्जरी गरिदिन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता खालको समस्याहरू पनि भइरहेको छ। एकै वर्षमा कुनै ठाउँमा चाहिँ 3 पटक 4 पटक कुकुरहरूले भ्याक्सिन लगाउँछ, कुनै ठाउँमा चाहिँ अब कति वर्षदेखि भ्याक्सिनेसन भइरहेको छैन। सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले हाम्रो अर्गनाइजेसनको तर्फबाट हामीले आफूले कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ। अफकोर्स त्यसमा भएको कमजोरीहरूलाई हामीले पनि हेर्नुपर्छ, तर पनि सरकारी संयन्त्रले चाहिँ काहीँ न काहीँबाट आफूसँग टच नभइकन अथवा कुनै पनि एउटा इन्फर्मेसन डेस्कमा खबर नभइकन चाहिँ त्यहाँबाट नजाने अथवा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ बेटर हुन्छ होला र त्यसमा चाहिँ डुप्लिकेसनको प्रब्लम पनि घट्छ। हामी चाहिँ त्यो एप्लिकेसन युज गर्छौँ ताकि त्यसलाई त्यो चाहिँ फेयरली वेबमा हेर्न सकिन्छ र हामी जस्तो काम गर्ने अर्गनाइजेसन जसले त्यो एप्लिकेसन युज गर्छ उहाँहरूले त त्यो अफकोर्स हेर्नुहुन्छ, तर हामीलाई एप्लिकेसन युज गर्छ भन्ने कुरा अर्को त्यो ग्रुपलाई थाहा नहुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि उहाँहरूले गरेर त्यहाँ दोहोऱ्याइदिएको हुनसक्छ। यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले भावी दिनमा चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद सर। सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई एउटा म जानकारी दिन चाहे, यहाँ च्याट बक्समा गुगल फर्म छ हाम्रो क्विजको पार्टिसिपेसन भ्यालिडेसनको लागि पनि यो गुगल फर्म यहाँहरूले भरिदिनु होला। हाम्रो क्विज चलिरहेको छ 21 सेप्टेम्बरबाट, हामी 27 सेप्टेम्बरसम्म इन्स्टाग्राम स्टोरीबाट हामी क्विज चलाइरहेका छौँ। त्यसमा संलग्न हुन पनि यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आइबिएसए पोखलियाको अफिसियल इन्स्टाग्राम पेजको स्टोरीमा सहिले पनि दिनदिनै आउने गर्दछ। अब म यहाँ क्वेसनहरू छन्, म क्वेसनहरू एड्रेस गर्न चाहे। हामीसँग अब डाक्टर वंशी सर त हुनुहुन्न, यसलाई केही एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ भने डाक्टर सुरेन्द्र सर, यो घरपालुवा जनावर तथा अन्य सामुदायिक जनावरमा के कस्ता कार्ययोजनाहरू छन्, यस बारेमा केही जानकारी छ भने यहाँ खोल्नुहोस् न सर। चाहिँ यो चटरमा प्रत्यक्ष गराइदिएर अथवा चाहिँ यो सहकार्यको यो सडक पशुहरूको चाहिँ व्यवस्थापन विभाग आफै भन्दा पनि स्थानीय निकायहरू चाहिँ बढी यसको लागि चाहिँ जिम्मेवार भएको हुनाले चाहिँ स्थानीय निकायहरूलाई नै उनीहरूको रिक्वेस्ट अनुसार चाहिँ नै उपचार सेवा अथवा चाहिँ यस्ता रेबिजको सन्दर्भमा खोप लगाइदिने जस्ता कामहरूमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने बाहेक छुट्टै पशु विभागले चाहिँ सडक पशुहरूको कार्यक्रम त्यति भयो जस्तो चाहिँ लाग्दैन। हस्, थ्याङ्क यू सर। हामीसँग अर्को क्वेसन पनि छ यहाँ। Many vaccination programs have been conducting annually by various local and national level organizations, but still herd immunity within an area is not maintained. Does use of mobile tracing app for vaccinated animals can help in this problem? Does SNEA Care use such app? म SNEA Care को डाइरेक्टर कपिल काफ्ले सरसँग जान चाहे यो क्वेसन। पछि मैले अघि पनि भनिहालेँ, हामी त्यो एप्लिकेसन युज गर्छौँ, तर त्यो चाहिँ ड्रग ट्र्याकिङ एप्लिकेसन होइन। जस्तो अब इन्डिभिजुअल डगलाई त्यसले ट्र्याक चाहिँ गर्दैन, तर इन्डिभिजुअल डगको डेटा चाहिँ त्यसमा हुन्छ होइन। हामीले चाहेको बेलामा त्यसलाई एक्सएलमा ल्याएर डगको डेटा लिन मिल्छ। त्यसमा चाहिँ जिपिएस लोकेसन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कुन ड्युरेसनमा त्यसको डेन्सिटीदेखि लिएर एभ्रिथिङ हामी त्यसबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ, कुन कति डेन्सिटी छ डगहरूको होइन। त्यो कुराहरू सबै त्यसबाट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न मिल्छ, तर इन्डिभिजुअल डग ट्र्याकिङ चाहिँ गर्न मिल्दैन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ भनेदेखि जस्तो स्न्याच केयरको रेगुलर एनुअल भ्याक्सिनेसनको एउटा एरिया छ, हामी कुन टाइममा कुन एरियामा जाने भन्ने चाहिँ गरिरहेको छौँ। लेट्स 5 वर्षदेखि हामीले लगातार गरिरहेको छौँ भने त्यहाँ डग सेन्सस पनि त्यति धेरै जरुरी छैन। अघि सुरेन्द्र सरले भनिहाल्नु भयो, हामीले भेटेको जति सबै डगहरूलाई लगाउँछौँ, यद्यपि त्यो चाहिँ 70% प्लस होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हुन्छ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्पाइलिङ गरेर चाहिँ अहिलेसम्म हामीले हेरेको छैनौँ, तर एनुअल लगाइरहेको ठाउँहरूमा चाहिँ कहाँ कस्तो डगहरू छ भन्ने कुरा हामीले थाहा हुन्छ। र अर्को कुरा, हामीले भ्याक्सिनेसन गरेको ठाउँहरूमा सेम टाइममा यो न्युट्रिनिङ प्रोग्रामहरू पनि चलाइरहेकोले गर्दाखेरि त्यस्तो धेरै ग्रोथ छैन भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ एउटा कुरा होइन। तर पनि सबै ठाउँहरूमा हामीले प्रभावकारी ढङ्गले त्यहाँ त काम गर्न सकिरहेको छैन। मासमा चाहिँ यो स्टेलाइजेसन प्रोग्रामहरू पनि गर्न सकिरहेको छैन। अब 1 वर्षमा हामी 3000 जति डगको
स्टेलाइजेसन गर्छौँ, अपरेसन गर्छौँ, तर त्यो चाहिँ केही पनि होइन। ललितपुर महानगरपालिकाको 29वटा वडामा मात्रै 7000 भन्दा प्लस बढेको कुकुर छ भन्ने तथ्याङ्क छ। तर अब हामी 3000 कुकुर गर्छौँ, अर्को वर्ष फेरि अर्को 3000 बढिसकेको हुन्छ, अनि हामी गर्दै जाने, त्यो नम्बर बढ्दै जाने भयो। अब यसलाई चाहिँ एग्रेसिभली गर्नको लागि स्थानीय तहहरूको सपोर्ट होइन, त्यो किसिमको चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट भयो त झन् राम्रो। तर यहाँ चाहिँ अब एउटा किसिमको फिल्डमा हुने जेनरल सपोर्ट पनि नपाइरहेको अवस्थामा हामीले काम गरिराख्नु परिरहेको छ। यो चाहिँ भनौँ न स्थानीय तहहरूले कतिहरूले पोजिटिभली लिनुहुन्छ, कतिहरूले चाहिँ अब यो एनजिओको काम हो होइन। अब अहिले वडा अध्यक्षहरू भनेको एउटा एक हिसाबले धेरै पावरफुल पोजिसन हो। वडा अध्यक्षहरूले आफ्नो वडामा भएको समस्याको लागि चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ गुहार्नुहुन्छ, ल गरिदिनु पर्यो, यो गरिदिनु पर्यो। मैले नगरपालिकाले प्रोग्राम राख्नु पर्यो, तपाईँहरूले पनि हामी त गरि नै रहेछौँ, गर्छौँ, तर तपाईँहरूको सबै समस्यालाई भने जसरी हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो आफ्नो लिमिटेसन छ, हाम्रो आफ्नो बजेट छ, हाम्रो आफ्नो प्रोग्राम छ। अब सबै प्रोग्रामहरू हामी सबै समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। आइदर त्यो लोकल लेभलसँग हाम्रो टाइअप भएर प्रोग्राम नहुन्जेलसम्म, अर उनीहरूले हामीलाई फन्डिङ नगरेसम्म हामी त्यो उनीहरूले भनेको स्कुलमा काम गर्न सक्ने अवस्थामै छैन। हाम्रो आफ्नो पेसमा त हामी गरिरहेछौँ। त्यसैले अब ठ्याक्कै प्रब्लम आउँदा मात्रै सम्झिने, तर त्यसलाई चाहिँ प्रोग्राममा नराख्ने परिपाटी चाहिँ छ। यो चाहिँ हुनु भएन भन्ने कुरा हो। हस्, थ्याङ्क यू सर। यहाँ प्रकाश रावलले क्वेसन सोध्नु भएको छ, सहरी क्षेत्रमा त भेट क्लिनिक नि प्रशस्त हुन्छन् अनि स्नेहाज केयर जस्तै संस्थाहरू पनि उपलब्ध हुन्छन्, जसले गर्दा रेबिज खोप सहजै उपलब्ध हुन सक्छ। तर पहाडी हिमाली क्षेत्रमा रेबिज खोप उपलब्ध भएको पाइँदैन। म रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बस्छु र मेरो एरियामा घरमा कुकुर छन्, तर म रेबिज खोप माग्न नजिकैको सरकारी क्लिनिकमा जाँदा भ्याक्सिन स्टोर गर्न सहजता नभएको हुँदा यतातिर खोप उपलब्ध नै हुँदैन। यस्ता ठाउँहरूमा रेबिजको निर्मूल कसरी हुन्छ सम्बन्धित? यस क्वेसन चाहिँ म सुरेन्द्र सरलाई राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू आशिष। मैले क्वेसन पढिसकेको थिएँ, म आफै एन्सर दिन लागिसकेको थिएँ वास्तवमा। यो सबभन्दा हाम्रो अहिलेको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज नै यही हो कि, र यो चाहिँ त्यही भएर भ्याक्सिन काठमाडौँमा बन्छ, अनि त्यसपछि सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो एक्सेस छ कि छैन, पहुँच पुऱ्याउन सकेछ कि सकेको छैन भन्ने क्वेसन हो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अहिले पनि मैले त्यही भएर जुन एनिमलको ह्युमनको डेटामाथि पनि क्वेसन उठाउनु खोजेको कारण पनि यही हाम्रो प्रकाशको क्वेसनसँग नै जोडिन्छ कि, भने चाहिँ जसरी हाम्रो रुकुम अथवा चाहिँ दूर दराजको गाउँहरूमा चाहिँ यस्ता खोपहरूको एक्सेस पुगेको छैन भने त्यस्तै गरी त्यहाँबाट आउने डेटाहरूको एक्सेस पनि डेफिनेटली पुगेको छैन कि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन तपाईँहरू एपिडेमियोलोजी पनि यहाँ कुन सेमेस्टरको हुनुहुन्छ, धेरैजनाले पढि पनि सक्नुभयो होला, यो आइसबर्ग प्रिन्सिपल अफ डिजिज भन्छ हामी होइन। भनेपछि जति पनि हामी सतहमा देखिने भनेको टिप अफ द आइसबर्ग हो कि। त्यसले गर्दा वास्तविक समस्या चाहिँ तल ठुलो आइसको मासको रूपमा चाहिँ तल रहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीले देखिएका रेबिजका ह्युमन डेथ र एनिमल डेथका डेटाहरू पनि टिप अफ द आइसबर्ग मात्रै हो, र वास्तवमा खोज्दै जाने हो भने यस्ता धेरै एरियाहरू चाहिँ पाइन्छ जहाँ चाहिँ कहिले पनि रिपोर्ट आउँदैन कि कुकुरले टोकेर अथवा यसरी चाहिँ मान्छेहरू मरिरहेका वास्तवमा भएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको निम्ति अब अहिले सोल्युसन के हो त भन्दाखेरि मैले एउटा अहिले आर्टिकल पनि लेखेको छु रेबिज डेथको उपलक्ष्यमा, सायद अब त्यो पब्लिस हुन्छ कि हुन्न। म त्यसमा पनि के जोड दिइरहेको छु भने स्थानीय निकायले यसको लिडरसिप रोल अहिले चाहिँ के छ, जननिर्वाचित स्थानीय निकायहरू छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो 753वटा युनिट चाहिँ अहिले देशभरि चाहिँ 753वटा सरकार भएको अवस्था हो। भनेपछि चाहिँ ती 753वटा इकाइभित्र चाहिँ हाम्रो पशु सेवा शाखा अथवा भेटनरी युनिटहरू पनि छ। भनेपछि अब हामीले लङ टर्ममा चाहिँ यो रेबिजको लागि चाहिँ फेरि अहिले त्यहाँ पनि लेख्नु भएको छ, यो धेरै जस्तो चाहिँ अब हामीले कोल्ड स्टोरेज कोल्ड चेन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिकोसम्म हामीले चाहिँ कोल्ड चेन मेन्टेन गरेर 753वटा युनिटमा चाहिँ यसरी खोप पुऱ्याउन सक्यो भने हाम्रो प्रकाशजीले सोधेको जस्ता क्वेसनहरूको चाहिँ एन्सर आउँछ। नत्र भने चाहिँ अब कहिले कहिले चाहिँ अभियानको रूपमा हाम्रो भनौँ न विभिन्न एनजिओहरूले कहिले कहिले अथवा चाहिँ सरकारी पनि अब रेबिज डेको बेलामा चाहिँ जिल्ला पशु कार्यालयहरू मार्फत अहिले चाहिँ पशु के अरे जुन भेटनरी अस्पताल हुन्छ तिनीहरू मार्फत कहिले कहिले हुने भ्याक्सिनेसनको पाटो एउटा हो, तर यसले चाहिँ कभरेज चाहिँ एकदम पुवर छ कि। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्थानीय निकायहरूले जिम्मेवारी लिएर त्यो भित्र भएका पशु सेवा शाखाहरूमा चाहिँ यो कोल्ड स्टोरेजको फेसिलिटी डेभलप गरेर अहिले डिसाबले भने जस्तै युनिफर्मली भनौँ न हरेक स्थानीय निकायमा चाहिँ भ्याक्सिन पठाउने गर्न सक्यो भने चाहिँ यस्तो समस्या समाधान हुन्छ। र अर्को यसमा फेरि जोडिएर के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब अहिलेसम्म हाम्रो डग सेन्सस पनि भएको छैन कि। पहिले जमानामा 90तिर भएको सेन्ससले त्यो पनि इस्टिमेटेड हो, अब त्यसले 2 मिलियन भन्ने देखाएको थियो भने, तर वास्तविक रूपमा कुकुर कति छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन कि।
त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा डग सेन्सस पनि भनौँ न विभिन्न मेथड्सहरू छ डग सेन्ससका, त्यस्ता मेथड साइन्टिफिक मेथडहरू युज गरेर डग सेन्सस बनायो र त्यही डग सेन्ससको मोडालिटीबाट गाइडेड भएर चाहिँ हामी चाहिँ कति खोप चाहिँदो रहेछ वर्षको भन्ने आकलन गरेर त्यो अनुसारको खोप उत्पादन क्षमता बढाउने र खोपलाई चाहिँ समानुपातिक हिसाबबाट सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले पठाउने र हाम्रो डिजिज रिस्क अनुसार चाहिँ धेरै चाहिने ठाउँमा धेरै पठाउने अथवा पपुलेसनबाट गाइडेड भएर धेरै पठाउने गऱ्यो भने चाहिँ यी समस्याहरू समाधान हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रोमा वास्तवमा समस्या छ, हाम्रो चाहिँ एक्सेस चाहिँ पुर्याउन सकेका छैनौँ हामीले र रेबिज 30 को जुन टार्गेट छ 0/30 त्यसको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ खोप पुर्याउन सकेका छैनौँ। यहाँ अर्को क्वेसन आएको छ, म पुष्पराज सरलाई सुन्न चाहे। Can a dog have rabies without symptoms? Is there any record in this field? I heard that during allergy condition it is better not to give rabies vaccine. Why so? यस बारेमा के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। यसमा पहिलो प्रश्न छ डगमा चाहिँ रेबिजको सिम्पटम नभएको त्यस्तो कुनै रेकर्ड छ कि छैन भनेर। अब इन्क्युबेसन पिरियड भित्रै छ, लक्षण नदेखिएको कन्डिसनमा चाहिँ सार्न सक्ने भयो उसले, तर उसमा चाहिँ लक्षण नदेखिन पनि सक्छ है। यसको बारेमा चाहिँ त्यस्तो कुनै एभिडेन्स अहिलेसम्म मैले अध्ययनमा भेटेको छैन, हुन सक्छ। अब अर्को क्वेसनमा म डिल गर्न चाहे, एलर्जी कन्डिसनमा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु हुँदैन भनेर। यो चाहिँ सिचुएसन कस्तो छ भन्दा अरू एलर्जीको बेलामा भ्याक्सिन लगाउन नहुने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यदि भ्याक्सिनकै कारणले एलर्जी हुन्छ भने चाहिँ हामीले भ्याक्सिन नलगाउने हो कि भनेर सोच्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। र यो अवस्थामा चाहिँ अरू कुनै एलर्जीको सिचुएसन छ, त्यो बेलामा चाहिँ भ्याक्सिन आफूले लियो, भ्याक्सिनले कुनै एलर्जी गराएको छैन भने चाहिँ हामीले के गर्नु, हामीले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन सक्छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, भ्याक्सिनको चाहिँ डोज कम्प्लिट गर्न सक्छौँ यदि भ्याक्सिनले गर्दा एलर्जी भएको छैन भने। र भ्याक्सिनले एलर्जी हुने कन्डिसन चाहिँ एकदमै न्यून हुन्छ। इम्युनोग्लोबुलिनको कन्डिसनमा कुनै कुनै सिचुएसनमा चाहिँ हुनसक्छ, तर नर्मल हामीले जुन प्री एक्सपोजर पोस्ट एक्सपोजर भ्याक्सिन लगाउँछौँ त्यसमा चाहिँ भ्याक्सिनले गर्दा हुने एलर्जी चाहिँ एकदमै न्यून छ। हस्, थ्याङ्क यू सर। त्यसरी हामीसँग यहाँ अब यो प्रोग्रामको अन्तिम क्वेसन नै भन्छु म। इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी अफ भ्याक्सिन फेलियर? पुष्पराज सर। भ्याक्सिन फेलियरको कन्डिसन हुन सक्छ। कुन कन्डिसनमा भन्दा अघि सुरेन्द्र सरले पनि कुरा गर्नुभयो, कोल्ड चेन मेन्टेनको कुरा आएको थियो है। हामीले चाहिँ भ्याक्सिनलाई 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्छौँ। यदि टेम्परेचर चाहिँ माथि गइदियो अथवा तल गइदियो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ त, भ्याक्सिनको चाहिँ एफिकेसी अथवा भ्याक्सिन सही हुन्छ कि हुँदैन, काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने अवस्था चाहिँ हामीले त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ हामीले भ्याक्सिन चाहिँ रिकन्स्टिट्युट गरिसकेपछि, भाइलमा घोलिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हामीले कन्स्टिट्युट गरेको 6 घण्टाभित्र चाहिँ दिनुपर्ने हो, त्योभन्दा धेरै समय चाहिँ बाहिर राख्नु मिल्दैन। सो यो कन्डिसनमा पनि यदि 6 घण्टाभन्दा बढी भइसकेको छ भने भ्याक्सिनको एफिकेसी घट्न सक्छ। एउटा कन्डिसन चाहिँ कोल्ड चेन मेन्टेन नभएको कन्डिसनमा घट्न सक्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले 6 घण्टाभित्र दिनुपर्ने, रिकन्स्टिट्युट गरिसकेपछि भनेको घोलिसकेपछि औषधिलाई दिनुपर्ने, यदि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के छ त दिन सकेनौँ भने पनि के हुनसक्छ, भ्याक्सिनको एफिकेसी घट्न सक्छ। र अर्को कन्डिसन भनेको हामीले लगाउने भ्याक्सिन लगाउने तरिकामा पनि हुन्छ एउटा। अब हामीले जेनरली लगाउँदाखेरि चाहिँ इन्ट्राडर्मल अथवा इन्ट्रामस्कुलर रुटबाट लगाउने हो, र लगाउने तरिका हाम्रो यदि सही हुन सकेन भने पनि के हुनसक्छ, फेलियर हुनसक्छ। कन्डिसन हुन्छन् यसको पनि। तर हामीले यदि स्वास्थ्य कर्मीहरूले राम्रोसँग तालिम लिनु भएको छ, उहाँहरूले लगाउँदाखेरि सही तरिका अपनाउनु भएको छ, कोल्ड चेन मेन्टेन भएको छ र कन्स्टिट्युट गरेको 6 घण्टाभित्रै लगाइएको छ भने फेलियर हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ। र यसमा अर्को एउटा चाहिँ भ्याक्सिनको क्वालिटीको कुरा पनि आउँछ है, कस्तो खालको भ्याक्सिन चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा पनि हुन्छ। सो यदि हामीसँग चाहिँ भ्याक्सिनको क्वालिटी मेन्टेन छ, यदि क्वालिटी कन्ट्रोल भइरहेको छ, मेन्टेन छ भने, र अघि भनिएका चाहिँ कोल्ड चेन मेन्टेन र अनि रिकन्स्टिट्युसन सँगसँगै चाहिँ लगाउने तरिका सही छ भने चाहिँ फेलियर हुने चान्स हुँदैन। हस्, थ्याङ्क यू सर। अब हामी यस प्रोग्रामको निकै नै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। प्रोग्रामको अन्त्यमा केही आफ्नो केही शब्दहरू राखिदिनु न। म कपिल काफ्ले सरलाई अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू आशिषजी। एकदमै हामीलाई यो कोभिडले यो सिचुएसन, यो परिस्थिति जुराइदिएको छ। भलै हामी फिजिकल्ली एकअर्कामा भेट्न नपाए पनि, फिजिकल्ली हामीले रेबिज डे सेलिब्रेट गर्न नपाए पनि हामीले एकअर्कामा यो इन्फर्मेसनहरू सेयर गरेका छौँ। र एकदमै यो चाहिँ
प्रोडक्टिभ छलफलहरू भएको छ र भावी दिनमा रेबिज इलिमिनेसनको लागि भेटेरिनरी फिल्डबाट यहाँहरू चाहिँ जो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भोलिको दिनमा यहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन रहने नै छ र जो यहाँ आज पार्टिसिपेट हुनुभयो एक्सपर्टहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा अफकोर्स हामी एउटै प्लेटफर्ममा छौँ, हामी भेट्नेछौँ र हाम्रो सहकार्य जारी रहनेछ र यो रेबिज 0 by 2030 को गोल लगायतका अरू एनिमल वेलफेयरसँग सम्बन्धित अरू एक्टिभिटीहरूमा हामी साथ नै रहनेछौँ भन्ने अपेक्षा गर्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि सुरक्षित रहन र चाहिँ कोभिड र रेबिजसँग सँगसँगै लड्ने एउटा चाहिँ साहस प्राप्त होस् हामी सबैजनालाई भन्दै यो कार्यक्रम सफल बनाउनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना र अझै पनि यस्ता कार्यक्रमहरू तपाईँहरूको तर्फबाट हुन् र प्रभावकारी ढङ्गले कामहरू हुन् भन्ने चाहिँ चाहना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। थ्याङ्क यू सर। हामी निकै नै आभारी छौँ स्नेहा केयरप्रति यहाँको भ्यालुएबल टाइमलाई लिएर यहाँ आइदिनु भएको छ। पुष्पराज सर अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज। मैले पहिलोपटक यसरी ह्युमन हेल्थ र एनिमल हेल्थको चाहिँ सँगै प्रोग्राम हुँदाखेरि भाग लिन पाएँ। यसमा चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। यो जेनेटिक डिजिज जुन छन्, रेबिज मात्रै नभएर अरू पनि डिजिज जति पनि छन् एनिमल हेल्थ र ह्युमन हेल्थसँग रिलेटेड हुन्, यिनीहरूलाई चाहिँ एक्लै एप्रोचबाट ह्युमन हेल्थको नजरबाट एक्लै हेरेर पनि पुग्दैन, एनिमल हेल्थको नजरबाट एक्लै हेरेर पनि पुग्दैन। यसमा चाहिँ दुवै पक्षको दुवै क्षेत्रको चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिन्छ। यदि दुवै क्षेत्रले राम्रो कोअर्डिनेट गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले यस्ता जेनेटिक डिजिजहरूलाई पक्कै पनि हाम्रो जति टार्गेट हामीले सेट गरेका छौँ 2030 भित्र गर्ने भने त्यो चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ। अब अहिले त सबै स्थानीय तहभित्र धेरै स्वास्थ्य र पशु सेवा दुवै मानव सेवा र पशु सेवा दुवैका चाहिँ दिग्गज व्यक्तिहरू पुग्ने अवस्था आइसकेको छ। यो अवस्थामा चाहिँ यति बेला कोअर्डिनेसन गरेर काम गर्न सकियो भने चाहिँ हामीले पक्कै पनि यसको इन्सिडेन्स प्रिभ्यालेन्सलाई चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छौँ। कार्यक्रममा चाहिँ ह्युमन हेल्थको तर्फबाट मेरा विचारहरू राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यति नै। हस्, थ्याङ्क यू। हामी यहाँ रोटरी क्लब अफ लुम्बिनी सिद्धार्थनगरका आदरणीय दाजु कपिल चौपागाईलाई देख्न सक्छु यहाँ अन्तिममा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरेन्द्र सर अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ भने सर प्लिज। थ्याङ्क यू आशिष। सबभन्दा पहिला त म आइबिएसए पक्लियाहरूलाई चाहिँ यो जुन वर्ल्ड रेबिज डे 2020 को अवसरमा चाहिँ यो मल्टी सेक्टरल कोअर्डिनेसनको हिसाबबाट एनजिओ सेक्टरमा काम गरिरहनु भएको साथीहरू अनि त्यस पछाडि विभाग अनि ह्युमन हेल्थको साथीहरू र एउटा एक्सपर्टको रूपमा मलाई पनि इन्भाइट गरेर जुन एउटा यो भाइब्रेन्ट सेसन चलाउनु भयो त्यसको लागि चाहिँ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र चाहिँ यो रेबिजमा चाहिँ अहिले जस्तै WHO तथ्याङ्कहरू पनि हेर्ने हो भने चाहिँ यो 14-15 वर्षभन्दा मुनिका मोर्टालिटी चाहिँ 45% जति छ भन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा अहिले त कोभिड सिचुएसन गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो भयो, नत्र तपाईँहरूले पहिला पनि मैले देखिरहेको थिएँ स्कुल एजुकेसनहरू यसमा चाहिँ निकै जोड दिएको देखिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता कार्यक्रमहरू गरेर किन अवेरनेससँग जोडिएको छ कि यो रेबिजको धेरै कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत पनि अथवा भेटनरी स्टुडेन्टै हुँदा पनि यस्ता कुराहरू सिकियो भने त्यसले चाहिँ भोलि फिल्डमा पनि मद्दत गर्छ भने भेटनरीकै तपाईँहरू निश्चित सेमेस्टरसम्म पढ्दा पनि यस्ता कुराहरूको अथवा चाहिँ आजकै वेबिनारबाट पनि कति एक्सपोजरहरू भयो र अहिले चाहिँ इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै रिसोर्सेसहरू पनि सेल्फ एजुकेट सेल्फ लर्न गर्ने अपर्च्युनिटिजहरू पनि धेरै छ। त्यस्ता मार्फतहरू पनि तपाईँले चाहिँ कम्युनिटिजमा चाहिँ एउटा चाहिँ मेसेन्जरको रूपमा यो मेसेजलाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ हामीले चाहिँ कुकुर र बिरालो घरपालुवा कुकुर बिरालोहरूलाई र सामुदायिक कुकुरहरूलाई पनि हामीले खोपहरू लगाउन सक्यो भने चाहिँ रेबिजको प्रभाव चाहिँ धेरै घटाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ जनचेतना जगाउन पनि यसले चाहिँ मद्दत पुऱ्याउँछ कि भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ अब मैले कता पढेको थिएँ कि वी ओन्ली लिभ वान्स लेट्स नट डाई फ्रम रेबिज भन्छ कि होइन। हामी चाहिँ जब एकचोटि मात्रै बाँच्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन रेबिज जस्तो 100% प्रिभेन्टेबल रोगबाट चाहिँ मर्न नपरोस् भन्ने हिसाबबाट चाहिँ हामी सचेत हुनु पऱ्यो। कुकुरले टोकेर हामी तुरुन्तै मेडिकल एटेन्सन सिक गर्नु पऱ्यो पोस्ट एक्सपोजर प्रिफाइलेक्सिसको निम्ति। अहिले हाम्रो उता रुकुमको भाइले उठाए जस्तै गरी निश्चित रूपमा हामीका समस्याहरू छन्। हामी दूरदराजमा भयो भने कहिले कहिले त्यस्ता फेसिलिटिजहरू नपाएर पनि हामी मर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कन्ट्रीको हिसाबबाट चाहिँ अब त्यस्ता कुराहरू पहुँच चाहिँ बढाउँदै जानु पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो रेबिजको जुन प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँ सबैजना धन्यवाद दिन्छु। अनि अर्को चाहिँ अलिकति इन्फर्मली भन्दा म त्यो बेलामा हामी पढ्दा त रामपुर मात्रै थियो होइन, तर अब सर्टिफिकेटहरू अब आइएस नै जोडिएको हुन्छ इन्स्टिट्युट अफ एग्रिकल्चर एन्ड एनिमल साइन्स। त्यो हिसाबबाट म एलुमनाई पनि भएँ।
मेरो 2005 मा म पास आउट भएको र हामी पढ्ने बेलामा यस्तो धेरै अहिलेको विद्यार्थीहरू धेरै स्मार्ट हुँदै गइरहेको छ कि वास्तवमा सायद इन्टरनेटको एक्सपोजर अनि त्यस पछाडि यो सबै कुराहरूले पनि होला र अहिले तपाईँले यस्तो प्रोग्रामहरू गर्ने भनौँ न ठुल्ठुलो हिसाबबाट चाहिँ नेसनल लेभलकै हारिको प्रोग्रामहरू चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर अर्गनाइज गर्न सक्ने त्यसले चाहिँ भोलि फ्युचरमा पनि यो एकाडेमिक करियरदेखि लिएर प्रोफेसनल करियरमा पनि एउटा राम्रो एक्सपोजर दिन्छ कि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबबाट चाहिँ यो अहिले विद्यार्थीहरू मैले 4वटा भेटनरी कलेजको हिकासको पनि मैले हेरिरहेको हुन्छु यता एएफयू रामपुरबाट पनि अनि त्यस पछाडि चाहिँ आइएसको अनि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युटको उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ अहिले यो आइबिएसए एनबिएसए यस्तो विभिन्न फोरमहरू क्रिएट गरेर अहिले वान हेल्थका फोरमहरू पनि देख्छु मैले त्यो गरेर चाहिँ निकै राम्रो कामहरू चाहिँ गरिरहेको देख्छु अनि अर्को चाहिँ म एउटा सानो सजेसन पनि जस्तै मैले तपाईँको पार्टनर ग्रुपमा पनि देखेको थिएँ जस्तै मेडिकलमा चाहिँ यो एएमआर एलायन्स भनेर निकै विद्यार्थीहरू चाहिँ निकै सक्रिय भएको चाहिँ देखिएको छ कि र अहिले हाम्रो भेटनरी सेक्टरमा पनि यस्तो खालको किन एएमआरको समस्या चाहिँ एनिमल हेल्थको हिसाबबाट पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भने एनिमलबाट ह्युमनमा आउने हिसाबबाट अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट वान हेल्थ क्यान्डिडेट हो कि एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको प्रब्लम त्यसले गर्दाखेरि अब यस्ता फोरमहरूमा चाहिँ अब एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको अलायन्स भन्ने जस्तै टाइपको कामहरू पनि तपाईँहरू चाहिँ सहभागी भयो भने अझै त्यसले पनि एउटा अर्को एरियामा कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने रिक्वेस्ट पनि गर्दै मलाई चाहिँ आज यो मौका दिनुभएकोमा चाहिँ आइबिएसए पक्लिवाहरूलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सुरुमा मसँग कन्ट्याक्ट गरेर टाइमहरू लिने यताउति कोअर्डिनेट गरेकोमा चाहिँ शुभलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु अनि त्यसपछि मलाई क्वेसनहरू पठाएर पहिला चाहिँ यस्तो खालको के अरे इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सेयर गर्नुभएको थियो सन्तोष श्रीवास्तवको नाम उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिँदै आज यो प्रोग्राम होस्ट गरेकोमा चाहिँ आशिषलाई पनि धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन्छु थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद यहाँहरू तिनजनालाई नै हामी आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ अब हामी प्रोग्रामको अन्तिममा आइसकेका छौँ अब यस प्रोग्रामलाई अन्त्य गरिदिनु हुनको लागि आइबिएसए पक्लियाकै एक्सचेन्ज अफिसर मिस समीक्षा फुयानलाई हस्तान्तरण गर्दै म अब बिदा हुन चाहन्छु हस् धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी फ्युचरमा फेरि अब एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सहरूको कामहरू पनि अब गरिरहेका छौँ इनिसिएट भएको छ हाम्रो कलेजमा इनिसिएट भएको छ यो प्रोग्रामहरू 1 वर्ष भयो हामीले एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको बारेमा प्रोग्रामहरू पनि गर्न थालेको फर्दर पनि हामी त्यस्तो प्रोग्रामहरू गर्नेछौँ प्लिज समीक्षा दिदी इट्स अप टु यु नाउ थ्याङ्क यू धन्यवाद आशिष अधिकारी भाइ नमस्ते सम्पूर्णलाई म समीक्षा फुयाल एक्सचेन्ज अफिसर अफ आइबिएसए पक्लियावा आफ्नो व्यक्तिगत तथा आइबिएसए पक्लियावा परिवारको तर्फबाट सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु विशेष गरी आज यस कार्यक्रमका स्पिकर डाक्टर बन्सी शर्मा डाइरेक्टर जेनरल डिपार्टमेन्ट अफ लाइभस्टक सर्भिसेस डाक्टर सुरेन्द्र कार्की नेसनल टेक्निकल कोअर्डिनेटर एफएओ इक्ट्याड मिस्टर कपिल काफ्ले एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर स्नेहा केयर मिस्टर पुष्पराज भट्टराई पब्लिक हेल्थ प्रोफेसनल इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन सम्पूर्ण स्पिकरहरूलाई आफ्नो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई साथ दिएर यस प्रोग्राम सफलतापूर्ण सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग पुर्याउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यसै गरी यस कार्यक्रमका को अर्गनाइजर को रूपमा भूमिका निभाउनु हुने रोटरी क्लब लुम्बिनी सिद्धार्थनगर र यस संस्थाका प्रेसिडेन्ट सुरज भट्टराई र उहाँको टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो सपोर्टिङ पार्टनरको रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने मिस्टर नारायण उपानी सिनियर एक्जिक्युटिभ प्रोफेसर अफ नेसनल स्टुडेन्ट कमिटीको लिडरसिपमा रहेको एलायन्स अगेन्स्ट एएमआर संस्थालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यङ प्रोफेसनल अफ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट वाइप्याड नेपाल हिमालयन एनिमल एनिमल रेस्क्यु ट्रस्ट हार्ट नेपाल स्नेहाज केयर एन्ड एनभिए प्रोभिन्स नम्बर 5 लाई पनि सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण उपस्थित पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यस कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट्सहरूले पनि लाभ उठाउनु भएको छ भन्ने आशा राख्दछु साथसाथै म अर्को पनि जानकारी यहीँबाट गराउन चाहन्छु हाम्रो यस प्रोग्राम चाहिँ विक लङ प्रोग्राम रहेको छ र आज चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ प्रोग्राम रहेको छ र अन्य अरू प्रोग्रामहरू चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो आइबिएसए पक्लियावाको अफिसियल पेज फेसबुक अथवा इन्स्टाग्राममा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ र अन्य प्रोग्रामहरूमा पनि हजुरहरूको यस्तै पार्टिसिपेसनको अपेक्षा राखेकी छु
अन्त्यमा अरू जसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई यस प्रोग्राम सफल पार्नको लागि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा आइभिएसए पक्लियावा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई पनि प्रोग्रामको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यस कार्यक्रम यही औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, शुभ दिन। थ्याङ्क यू है त, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच।